the after effect of what happened was impacted in the church and also outside the church through the church. आणि जे काही घडलं त्याचा परिणाम थेट मंडळीवर घडला आणि मंडळीच्या बाहेर सुद्धा झाला And it was through the church. आणि मंडळीद्वारे झाला. And therefore, it is very important to understand what it means and the word ecclesia that comes directly from the scripture. आणि त्यामुळे एक्लेसिया हा जो शब्द आहे याची समज असणे गरजेचे आहे. And the very definition of word ecclesia, it means people who are called out or probably separated. आणि एक्लेसिया ह्या शब्दाचा अर्थ आहे की ज्या लोकांना विभक्त केलं, वेगळं केलं, बाहेर बोलवलं. And therefore, as a church, it is important for the church and the people within it to be the salt of the world. आणि त्यामुळे जी मंडळीतील लोक आहेत त्यांनी त्या सॉल्ट प्रमाणे, मिठाप्रमाणे असणं गरजेचं आहे. And the salt doesn't taste exactly similar to the spices that are in the food. आणि मीठ जे आहे ते इतर जे घटक असतात अन्नातले त्याप्रमाणेच त्याची चव नसते. It enriches the taste of the food. परंतु अन्नामधील जे विविध घटक आहेत त्यांना स्वाद किंवा एक चव आणण्याचं काम त्याचं आहे. And it's always different from what or how spices taste to us. आणि जे काही मसाले किंवा इतर घटक आहेत त्यांच्यापेक्षा वेगळं असं ते मीठ असतं. Now coming back to the scripture, God has called the church to be separate from the sin. आणि त्याच प्रकारे आपण पाहतो की देवाने मंडळीला त्या मिठाप्रमाणेच वेगळं राहण्याकरिता बोलवलेलं आहे. And the church role was to be separate or away from sin. आणि पापापासून विभक्त राहणे मंडळीची ही प्राथमिक भूमिका आहे. And the role of the church was also to embrace fellowship within other fellow believers. आणि मंडळीचं हे कार्य आहे की इतर जे विश्वासणारे आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी संयुक्त होऊन ऐक्यामध्ये राहावं. And again, similar to what we read, salt, it is also the role of the church to be the light to the world. केवळ मीठच नाही तर मंडळीला प्रकाश होण्याकरिता देवाने बोलवलेला आहे. And therefore now we need to understand when we talk about Reformation and why it happened and what was the main goal of not just Luther but then the other reformers as well. आणि हे आपण समजत असताना की लुथरच केवळ एक मात्र ते ह्या धर्मसुधारक नव्हते पण इतर धर्मसुधारक सुद्धा होते. And therefore to understand that we need to understand the God's heart and his understanding of the church and their relationship. परमेश्वराचा दृष्टिकोन मंडळीबद्दल काय आहे हे जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. And to understand, the very important question that arises, why church matters to God. आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे की देवाकरिता मंडळी इतकी खास का आहे. And therefore to understand, it's not something new invention that God invented all of a sudden. It was always a peripheral or an integral matter for him from day one and from the creation of the earth. आणि हे समजून घेणं का बरं गरजेचं आहे कारण की मंडळी नेहमीच देवाच्या हृदयाची किंवा अत्यंत महत्वाची ती आहे. And therefore like we understood, the word ecclesia means people selected or kept away. God kept away his people within the church. आणि आपण पाहतो की एक्लेसिया शब्दाचा अर्थ आहे की देवानी मंडळीमध्ये त्याचे लोक बोलावले आणि राखले. Therefore we can say that the church is almost like a pulse to God's heart. आणि आपण पाहतो की जणू काही त्या धमनीप्रमाणे देवाच्या हृदयाशी ती निकट किंवा जवळीक आहे. And therefore it was never a plan B for God because Adam sinned, but it was always was God's plan from the eternity towards the end of the earth. आणि त्यामुळे देवाचा देवाची दुसरी योजना नव्हती किंवा ब योजना नव्हती. मंडळी ही नेहमीच देवाची अ किंवा ए योजना आहे. And we look at Ephesians 1:4 which says that God chose us in Christ before the foundation of the earth. आणि इफिसकरास अध्याय 1 मध्ये आपण पाहतो की देवाने ख्रिस्तामध्ये मंडळीला युगाच्या जगाच्या निर्मिती आधीच निवडलं होतं. And it doesn't end there. त्या ठिकाणी समाप्ती होत नाही. Because when Christ came into the world, he did not merely saved sinners individually. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये आला त्यावेळेस त्यांनी फक्त वैयक्तिक रीतीने लोकांना तारलं नाही. And we see that in Matthew chapter 16 and verse 18, he primarily focused on saying that it is I, Christ, I will build my church.
आणि मत्तई 16 मध्ये स्पष्ट रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मी माझी मंडळी उभारेन. Therefore, when Christ says, I will build my church, it is very personal and deep bonding between God, his heart, and also ultimately Christ. आणि ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मी माझी मंडळी रचेल, याचा अर्थ आहे की ही मंडळीचं नातं ख्रिस्तासोबत अत्यंत घनिष्ठ आहे. Therefore, any believer who says that he is a part of church, he is deeply connected to Christ automatically. आणि ज्या वेळेस एखादा विश्वासी म्हणतो की मी मंडळीचा भाग आहे, तर तो त्याचं ख्रिस्ताशी ऐक्य आहे. And therefore, the church is, in another way, is like an apple of his eye. आणि आपण पाहतो की मंडळी जी आहे देवाकरिता अत्यंत महत्वाची आहे. देवाच्या त्या बुबळाप्रमाणे आपण म्हणू शकतो. And now coming back to answer the question why the church matters to God, we're going to run through 5 different points and we'll walk through it. मंडळी देवाकरिता का महत्वाची आहे त्याकरिता आपण 5 मुद्दे पाहणार आहोत. The very first one, church displays God's glory. सर्वात प्रथम मंडळी जी आहे देवाचं गौरव प्रदर्शित करते. And how? आणि कशा रीतीने? Here we sit as a church not knowing anyone by birth. आणि या ठिकाणी आपण देवाचे लोक आहे नात्याने एकत्रित आलेलो आहे, पण आपण जन्मापासूनच एक दुसऱ्यांना ओळखत नव्हतो. But what's common in all of us? We love Christ, we read the scripture, we abide in it, and we serve Christ. आणि आपल्या सर्वांमध्ये सामान्य काय आहे? ख्रिस्तावर आपण प्रीती करतो, देवाचं वचन आपण वाचतो आणि त्याच्या आज्ञा आपण पाळतो. And it doesn't end there. We all love each other and serve one another. त्याच ठिकाणी अंत होत नाही, तर आपण एक दुसऱ्यांवर प्रीती करतो. Isn't that beautiful how God puts his divine intervention in our hearts to serve through the church? हे किती सुंदर आहे की देवाने आपल्या सर्वांना एकत्रित आणलं जेणेकरून आपण मंडळीमध्ये येऊन सेवा करू शकेल. And we read it in Ephesians 3:10 and 11 that through church he manifolds wisdom of God, and that might be known according to the eternal purpose that has been realized in Christ our Jesus Lord. आणि इफिसियन्स 3:10 मध्ये सांगितलेलं आहे की मंडळीच्या द्वारे देवाची नाना प्रकारची बुद्धी सर्व सृष्टीला कळवली जाते. And that how beautiful that is. आणि हे किती सुंदर आहे. And that's beyond our imagination how God works in our hearts to serve and build the church. आणि आपल्या ह्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे की देव आपल्यामध्ये कार्य करतो जेणेकरून आपण मंडळीमध्ये येऊन सेवा करू शकतो. Let's move to the second point. The church is bride of Christ. आणि दुसरा मुद्दा आपण पाहतो की मंडळी ख्रिस्ताची वधू आहे. We read in Ephesians 5:25, beautiful illustration of Christ sacrificing himself for the church. इफिस 5 मध्ये आपण हे सुंदर उदाहरण पाहतो की जो वर आहे तो मंडळीकरिता अर्पण करत आहे स्वतःचं जीवन. And it's written, Christ loved the church and he gave himself up for her. आणि त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की त्यांनी मंडळीवर प्रीती केली आणि मंडळीकरिता आपलं जीवन समर्पित केलं. And it is Christ who loves the church more than anyone. आणि ख्रिस्त जो आहे तो इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा मंडळीवर अधिक प्रेम करतो. And therefore, Martin Luther also, when he explains this ultimate mystery, he says that the church is the bride whom Christ has loved and adorned with righteousness. आणि मार्टिन लुथर असं म्हणतात की मंडळी जी आहे ख्रिस्ताची वधू आहे आणि त्यांनी सुवार्तेद्वारे तिला नटवलं. धार्मिकतेद्वारे. Her beauty comes not from herself but from bridegroom's grace. आणि मंडळीचं जे सौंदर्य आहे तिच्या स्वतःमध्ये नाही आहे, तर जी कृपा वराने दिलेली आहे त्या कृपेद्वारे त्याचं सौंदर्य खुलते. And how beautiful that is. हे किती सुंदर आहे. And another reformer Puritan, he also says that Christ's death is not merely a general thing or more like a marriage ceremony, but then it is beyond that, and it talks about it as if it secures an actual redemption of his bride. आणि आपण पाहतो की आणखीन एक जे प्युरिटन आहेत ते म्हणतात की हे फक्त काही साधं तत्व नाहीये, तर खरोखर ख्रिस्ताने मंडळीकरिता आपला प्राण देऊन मंडळीची जी मुक्ती आहे ती विकत घेतलेली आहे. Let's move to the third point now. The church is the dwelling place of God. आणि तिसरा मुद्दा आहे की मंडळी जी आहे
त्यामध्ये देवाचा वास आहे किंवा देव त्या ठिकाणी वास करतो. And he dwells and he builds people of God through it. परमेश्वर जो आहे त्याद्वारे त्याच्या लोकांना बांधतो आणि रचतो. And we all know that in the old covenant, God's presence dwelt in tabernacle and in temples. जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो की देवाचा वास जो आहे किंवा उपस्थिती निवास मंडप आणि मंदिरामध्ये होतो. But it is no longer that way. The God dwells in his people and in his church. आणि आता त्या प्रकारे नाहीये, तर आता परमेश्वर जो आहे त्याच्या आत्म्याद्वारे त्याच्या लोकांमध्ये तो वस्ती करतो. And how beautiful God personally says that he wants to build a personal connection through the church and then every believer that believes in Christ. आणि हे किती सुंदर आहे की परमेश्वर जो आहे मंडळी सोबत तो कराराचं किंवा ऐक्याचं नातं जे आहे तो जपतो. And therefore let's move to the fourth point. The church is the pillar and ground of all truth. आणि चौथा मुद्दा आहे की मंडळी जी आहे सत्याचा स्तंभ आणि आधार आहे. We read that in 1 Timothy 3:15. पहिलं तिमोथेय 3:15 मध्ये आपण ते वाचतो. And it's beautifully written that the church of the living God, मंडळी जी आहे जिवंत देवाची आहे, the pillar and the ground of the truth. So it says basically in one line, the church of the living God is the pillar and ground of truth. आणि एका ओळीमध्ये जर आपल्याला समजून घ्यायचं आहे तर सत्याचा स्तंभ आणि खांब आहे किंवा पाया आहे. And we need to understand how Paul beautifully gives this explanation in architectural metaphor. आणि पॉल जो आहे एका इमारतीचा किंवा वास्तूचा उपयोग करून अलंकारिक रीतीने प्रदर्शित करत आहे. And he doesn't say that the church is only the pillar. तो फक्त असं म्हणत नाही की मंडळी एक स्तंभ आहे. He also says it is the foundation of the truth. आणि तो म्हणतो की सत्याचा हा पाया आहे. And how beautifully he understands the mystery of the church and why it is important to be or probably being truthful to what it does. आणि मंडळी देवाची योजना आहे आणि मंडळी नित्य सत्यामध्ये राहावी हे दाखवण्याकरिता तो याचा उपयोग करत आहे. And let's really understand now what happened that corrupted God's idea of the church. आणि आता आपण पाहणार आहोत की कोणत्या गोष्टींनी मंडळी ही भ्रष्ट झाली होती. We all know Martin Luther's 95 Theses and what he addressed in it. 95 प्रबंध जे मार्टिन लुथरने लिहिलेले आहेत ते आपल्याला ठाऊक असतील. And for the ones who do not know, we'll quickly go through a short summary of what happened there and why it matters today to us. आणि ज्यांना ठाऊक नाही त्यांच्याकरिता आपण एक लहानसा आढावा घेऊया. And not just that, but then in today there are similar things that happen even within not just Catholic Church, but then now happening within Protestant churches as well. केवळ रोमन कॅथलिक मंडळांमध्येच नाही तर प्रोटेस्टंट मंडळांमध्ये पण अशा प्रकारचा गोंधळ सुरू आहे. Man-made traditions, मानव निर्मित परंपरा, man-made beliefs, आणि मनुष्याने दिलेले विश्वास. Therefore, let's quickly run through the short history. So what you see on your screen right now, these are the letter of indulgences. आणि जे आपण स्क्रीनवर बघत आहे याला पुण्यपत्रे किंवा क्षमापत्रे म्हणता येते. And what it basically means, to simplify what it says, it means that you can purchase forgiveness of your sins through money. आणि याचा अर्थ आहे की तुम्ही तुमच्या पापांची क्षमा पैसे देऊन प्राप्त करू शकता. And it was a papal decree that was given out of Rome and therefore followed by all the local Catholic churches. रोमचा जो पोप होता त्यांनी दिलेला हा आदेश होता आणि मग इतर सर्व मंडळांमध्ये ते लागू करण्यात आलं होतं. And it doesn't end there, that by purchasing these letters or letters of indulgences you can buy your own salvation, but then you can buy someone else's salvation too. केवळ तेवढंच नाही, स्वतःच पापांची क्षमा तुम्ही विकत घेऊ शकत नव्हते, तर तुम्ही इतर नातलगांच्या पापांची क्षमा सुद्धा विकत घेऊ शकत होते. And there was certificate of penance as well. आणि त्याला आपण क्षमापत्र सुद्धा म्हणू शकतो. And there were endless letters like these that were introduced in order to receive the forgiveness by the papal decrees. आणि पोपच्या आदेशाद्वारे असे अनेक पत्र जे आहेत ते किंवा प्रमाणपत्र वाटण्यात येत होते ज्याच्याद्वारे पापांची क्षमा आपण किंवा त्यांची विक्री आपण किंवा त्यांची खरेदी आपण करू शकलो असतो. And let's move to the next slide. Now this is another tradition that they followed. It is also called as Scala Sancta. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की स्काला
सांगता अशी एक प्रथा होती. And why we really need to know, because this is the very moment when Martin Luther questioned himself, whatever I am doing, because he was a lawyer first and then he came to a seminary to study Old and New Testament. मार्टिन लुथर जो आहे ह्याच ठिकाणी येऊन त्याचे डोळे उघडले, कारण की तो एक वकील सुद्धा होता आणि तो एक थिओलॉजियन धर्मशास्त्रज्ञ सुद्धा होता. And while he was a Catholic monk, he was at this place and he was trying to go up through these ladders on his knees. आणि ह्या ज्या पायऱ्या आहेत याच्यावर तो आपल्या गुडघ्यावर जे आहे वर चढत होता. And basically the whole understanding of this was, if you climb these stairs on your knees, you're basically getting one step closer to God. आणि तुम्ही जर गुडघ्यावर ह्या पायऱ्या चढल्या तर तुम्ही एक स्तर किंवा एक पायरी देवाच्या अधिक जवळ जाऊ शकता. And basically it was more like a ritual that I went to this place and now I am holy. आणि अशा प्रकारची धारणा लोकांची होती की अशा रीतीने मी ह्या पायऱ्या चढलो त्यामुळे आता मी नीतिमान किंवा पवित्र झालेलो. But then the very question that Martin Luther asked while he was climbing up these stairs, who knows if it's really true? आणि ज्यावेळेस तो अशा रीतीने वर चढत होता त्याच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला की कोणाला ठाऊक आहे की हे सत्य आहे. And that therefore believers, all the brothers and sisters gathered here today, also we really need to question always when we sit in any church, whatever we do have or do see with our own eyes or we observe, who knows if it's true. आणि ज्यावेळेस आपण एखाद्या मंडळीमध्ये सामील होतो आणि त्या ठिकाणी बऱ्याचशा गोष्टी घडतात किंवा होतात, अशाच प्रकारचे प्रश्न आपल्या मनामध्ये येणं गरजेचं आहे. कोणाला ठाऊक हे सत्य आहे का? And therefore how do we measure that? आणि त्याचं प्रमाण काय आहे किंवा आपण ते कसं मोजू शकतो? And that's what our main topic is. We need to know how do we measure that today. आणि तोच आपला मूळ मुद्दा आहे आज सायंकाळचा, की आपण आपल्याकरिता मानक किंवा प्रमाण काय आहे. And therefore reformers gave us 5 solas. जे रिफॉर्मर्स आहेत धर्म सुधारक त्यांनी 5 तत्वे दिले. And one of the very important that really matters to answer this question is sola scriptura. आणि सर्वात प्राथमिक जे होतं ते म्हणजे केवळ शास्त्रलेख. So in order to really answer this question, go to one slide behind. ह्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरिता we need to have a solid ground on which we will answer each of these questions. So to really answer this question, how do we define what is truth and is biblical? Is it by our feelings? Is it by our personal opinions? सत्य काय आहे किंवा योग्य आणि अयोग्य काय आहे याचे मानक किंवा प्रमाण काय आहे? काय आपण आपल्या भावनांवर निर्भर राहून किंवा आपल्या विचारांवर निर्भर राहून हे सर्व आपण तपासतो का? And is it by private revelation की मला काल स्वप्नात आलं, I had this dream, God came and God told me? Is it that way? काय आपण असं म्हणू शकतो का की हे सत्य आहे कारण की काल रात्री देव माझ्या स्वप्नात आला? And is it by tradition? Is it by latest trends? Or is it by someone has said this, someone has said this? कोणत्या तरी परंपरा किंवा रूढीनुसार आपण हे ठरवणार आहे का? कोणत्या तरी फारच प्रभावी व्यक्तीने सांगितलं की हे असं आहे. And therefore we need to question whether that really aligns with infallible word of God. आणि त्यामुळे आपल्याला जे काही तपासायचं आहे ते देवाच्या खात्रीशीर वचनाने तपासणं अत्यंत गरजेचं आहे. And the very reason why Reformation happened, it's because there was 2 voices, one that wasn't with God or his word, and the other one was biblical. आणि आपण पाहतो की 2 वाण्यांमुळे हे रिफॉर्मेशन घडलं. एक जे आहे देवाची वाणी किंवा देवाच्या शास्त्राप्रमाणे नव्हती आणि दुसरी देवाच्या शास्त्राप्रमाणे होती. And therefore we always need to ask one question, that do we or is our church really understanding this phrase sola scriptura or word alone? आपल्या मंडळीला ह्या वाक्यांची समज आहे का केवळ शास्त्रलेख? And now let's go through 5 different points that are really important. आणि 5 महत्त्वाचे मुद्दे आपण पाहणार आहोत ते अत्यंत गरजेचे आहेत. And before we jump into it, I'd like to give a simple and beautiful illustration of this particular slide that you see here. आणि हे चित्र तुमच्या समोर आहे, त्याद्वारे मी हे सत्य तुमच्या पुढे मांडू इच्छितो. And there were 10 sailors
on the ship that you see towards your left and my right. ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रवासी आहेत आणि होकायंत्र आहे. So 10 people were sailing across the sea. It was all good in daytime. They were sailing across from one place to another, and it became dark at night. 10 प्रवासी होते आणि आपण पाहतो की ते छान त्यांचा प्रवास सुरू होता आणि रात्र झालेली होती. And all those 10 were good sailors. आणि ते सर्व जे आहेत ते चांगले खलाशी होते. But in the night, आणि रात्रीच्या वेळेस 5 slept and 5 were awake. 5 जे आहे झोपले आणि 5 जे आहे ते जागी होते. But out of those 5 who were awake, one of them feels that we are drifting away from where we are heading. आणि एकाला असं वाटलं की आपल्याला ज्या ठिकाणी जायचं होतं त्यानुसार आपली दिशा जी आहे ती व्यवस्थित नाहीये. And the other one said, "No, I don't think so." आणि दुसरा म्हणाला की मला तसं वाटत नाही. And the third one said, "I think I do, but then let's try this way." आणि आणखीन एक म्हणाला की मला असं वाटतं पण आपण ह्या दिशेने जाऊया. And the fourth one said, "Okay, let's go to the ones that are sleeping right now and let's ask them." आणि जे झोपून आहेत आपण त्यांच्याकडे जाऊ आणि त्यांना विचारू. Now, why am I giving you this illustration right now? हे उदाहरण मी तुम्हाला का बरं देत आहे? It's because all of them were assuming by their own thoughts, own knowledge, and own emotions and own ideas. आणि सर्व जे आहे ते कल्पना करत होते त्यांच्या भावनेच्या किंवा अनुभवाच्या आधारावर. And one of those went against all and said, "Let's open the compass and let's follow it, regardless all you 9 others say." आणि एक जण जो आहे तो ठामपणे म्हणाला की होका यंत्र याचा वापर करूया आणि त्यानुसारच आपण जाऊया. And that's what it is for the church when we talk about scripture alone, word alone. आणि अशाच रीतीने आपण केवळ शास्त्रलेख जे आहे त्याच्याबद्दल विश्वास ठेवतो. And therefore, when we all as believers of Christ and His word, we need to always go back to the scripture, His word, to find directions or get guidance or get answers to every situation or every answer. आणि मंडळी या नात्याने आपल्या सर्व प्रश्नांचं उत्तर किंवा दिशा किंवा मार्गदर्शनाकरिता वचनामध्ये जाणं गरजेचं आहे. And now again, like I said, we're going to run through 5 different points. Let's go to the first one. पहिला मुद्दा आपण पाहणार आहोत. The true church acknowledges authority of scripture. जी खरी मंडळी आहे देवाच्या वचनालाच अधिकार मानते. And how does it does that? God has spoken, period, nothing more. आणि मंडळी म्हणते की देवाची ही वाणी आहे, देव बोललेला आहे आणि इथून पुढे आपल्याला कशाचीच गरज नाही. And today and even in the generations to come and also the generations back in time, all the reformers asked one simple question: who speaks for God? आणि रिफॉर्मर्स जे आहेत त्यांनी असं विधान केलं की देवाकरिता कोण बोलतं. And it has always been that. आणि अशा रीतीनेच ते होतं. It is not Pope who speaks for God. देवाच्या वतीनं पोप बोलत नाही. It is not a man who speaks for God. देवाच्या वतीने मनुष्य बोलत नाही. It is not a church father, church saint or any tradition who speaks for God. चर्चची परंपरा, चर्चचे संत ते देवासाठी बोलत नाहीत. And that's what happened even in the Rome. Rome said, yes, Bible is important, but the church gave you the Bible. रोमची मंडळी आहे ती म्हणते की हो बायबल महत्वाचं आहे पण आम्ही सांगू कोणत्या गोष्टी खऱ्या आहेत. And they said that it is the church duty to interpret it and church decides its meaning. आणि त्यांच्या मते असं होतं की मंडळी ठरवेल की याचा अर्थ काय आहे. And how corrupt the church has become. आणि आपण पाहतो की मंडळी जी आहे त्यामध्ये भ्रष्टाचार सुरू होता. And therefore within the church there was spiritual manipulation. आणि आपण पाहतो की मंडळीमध्ये जे आहे आत्मिक रीतीने भ्रष्टाचार सुरू होता. And therefore reformers always said that the church did not give birth to the word, but the word gave birth to the church. आणि धर्मसुधारक जे आहे त्यांनी म्हणाले की देवाच्या वचनाने मंडळीला जन्म दिलेला आहे, मंडळीने देवाच्या वचनाला जन्म दिलेला नाहीये. And from Genesis to Revelation, God revealed Himself not through human speculation, feelings, emotion, or someone's personal revelation, but He did it as a declarative thought. आणि आपण पाहतो की देवाने स्वतःचं प्रकटीकरण देण्याकरिता भावना किंवा इतर कोणतेही माध्यम वापरले नाही, तर परमेश्वराने
त्याचा शब्द त्याच्या वचनाद्वारे त्याचं प्रगटीकरण And दिलेलं he आहे. doesn't ask for our opinions. आणि तो जो आहे आपल्या मतांवर निर्भर नाहीये. And we read in 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training in righteousness. We all know this verse. दुसरं तिमोथेय 3:15 मध्ये सांगितलेलं आहे की संपूर्ण शास्त्र लेख जो आहे तो देवाद्वारे प्रेरित झालेला आहे आणि तो सुधारणा, त्याच प्रकारे नीती शिक्षण आणि इतर सर्व मंडळीतील कार्याकरिता उपयोगी आहे. And the very, I mean, this is the very foundation of this verse. But then I want to drive your attention to one word which says breathed. आणि ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की देवाचं वचन जे आहे ईश्वर प्रेरित आहे. It is breath. देवाचा श्वास आहे. देवाचा श्वास आहे. And the reason why Paul addresses or mentions this verse, it's to tell us that by his breath he has given us this word. It is that personal for him. आणि पॉल जो आहे आपल्याला सांगत आहे की परमेश्वराच्या श्वासाने हे शब्द किंवा हे वचन आपल्याला देण्यात आलेले आहे. And today therefore same battle continues in every church to stand on the truth that God has breathed. आणि आजही तीच समस्या किंवा त्याच प्रकारचा संघर्ष आपल्याला पाहावयास मिळत आहे. And we see when Luther was at Diet of Worms, he said that I am captive to the word. वर्म्स इथलच्या त्या सभेमध्ये जे आहे लुथर म्हणाले की मी जे आहे देवाच्या वचनाला बांधलेला आहे. And therefore when a pope or anyone of this earth says that my personal revelation, my authority, I am infallible, we always need to tell them it is the word of God that is infallible. ज्यावेळेस पुढारी किंवा मंडळी असं म्हणेल की माझं मत, माझी कल्पना किंवा माझं तत्वज्ञान, त्यावेळेस आपल्याला त्यांना सांगणं गरजेचं आहे की केवळ शास्त्रलेखच महत्त्वाचा आहे. So therefore let's ask one question now when we look at this first point. Does the fear of God, or does our church fear word of God more than the word of man? आपल्याला हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. आपली मंडळी देवाच्या शब्दाला सन्मान करते किंवा मनुष्याच्या शब्दाला किंवा वचनाला सन्मान करते आणि भय बाळगते. Let's move to the second point. Now the church doesn't only acknowledges its authority, but then the second point that we are going to go through is it also acknowledges the sufficiency of the scripture. मंडळी केवळ हेच म्हणत नाही की देवाचं वचन हे अधिकारयुक्त आहे, पण मंडळी म्हणते की ते पुरेसे सुद्धा आहे. And it says God has said and it's done. आणि मंडळी म्हणते की देव बोललेला आहे आणि हे पर्याप्त आहे किंवा हे पुरेसे आहे. And what we see when we look at the old times and even in current times, the religion has always been manipulated by religious leaders for their personal gains. आणि जे मंडळीचे नेते किंवा पुढारी आहेत त्यांनी मंडळीची नेहमीच दिशाभूल केलेली आहे. And even as man we always want to please God, and therefore we keep on adding things in our religious beliefs. मानव या नात्याने नेहमीच आपल्याला देवाला प्रसन्न करावंसं वाटतं आणि त्यामुळे त्यासाठी आपण आपल्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये काहीतरी ऍड किंवा काहीतरी भर घालत असतो. And therefore when the five solas that was really introduced, they were introduced because the religion became grace plus merit. आणि जे 5 सोलास किंवा जे 5 तत्व आहेत त्यांचा परिचय देण्यात आला, कारण की ती मंडळी जी भ्रष्ट मंडळी शिकवत होती की कृपेमध्ये कर्म तुम्हाला अधिक करावे लागतील, सद्गुण. And then they added faith plus works. आणि आपण पाहतो की ते म्हणाले की विश्वास अधिक कर्म. And they also added Christ and then another mediators like Mary and other different saints and numerous saints. ते म्हणाले की होय ख्रिस्त हा मध्यस्थ आहे, पण मेरी किंवा इतर संत पण ते मध्यस्थाची भूमिका करू शकतात. And they also said yes, scripture is needed, but then the traditions are also important. ते म्हणाले की होय वचन महत्वाचं आहे, पण परंपरा पण महत्वाची आहे. And then they later said that glory of God is also important, but then the glory of Mary and other saints is also important. ते म्हणाले की देवाचं गौरव सुद्धा महत्वाचं आहे, पण मेरीचं गौरव आणि इतर संतांचं गौरव पण महत्वाचं आहे. And now to understand this point, we really need to understand that the Bible is sufficient and it's enough for everything that we need to answer for our faith.
आणि आपल्या विश्वासाकरिता आणि धार्मिकतेकरिता देवाचं वचन हे पर्याप्त किंवा पुरेसं आहे हे समजणं अत्यंत And गरजेचं आहे. David knew this very thing, and therefore he says the law of, there he says in Psalms 19 that the law of Lord is perfect. आणि देवाचं वचन जे आहे ते सांगतं की देवाचं वचन हे परिपूर्ण आहे. And therefore if we add any extra thing, we say indirectly that the God's law is imperfect and we need some extra, a little extra. जर आपण देवाच्या वचनामध्ये काही भर घालण्याचा प्रयत्न केला तर आपण सांगतो की देवाचं वचन हे पर्याप्त नाही. And that's where we fall away from true biblical faith. आणि अशा रीतीने आपण सत्य विश्वासापासून जे आहे भयकू शकतो. And even in modern times, we keeps seeing all these additions, even in charismatic churches. God told me, God told me, God told me. आजही आपण त्या कॅरिस्मॅटिक मंडळांमध्ये पाहतो की लोक म्हणतात की प्रभू बोलला, प्रभूने सांगितलं. And therefore John Owen also understood this very disturbance that was causing within the churches at his time, and therefore he's beautifully addressed these concerns and says if private revelations agree with scripture, they are needless, and if they disagree, they are false. जॉन ओवेन जे आहेत ते म्हणाले की जर अशा प्रकारचं वैयक्तिक प्रगटीकरण जे आहे ते देवाच्या वचनानुसार असेल तर त्याची काही आवश्यकता नाहीये, आणि देवाच्या वचनाचा जर विरोध करत असेल तर ते अनावश्यक आहे, त्याचा विरोध करा. Yes, therefore church doesn't create the truth, it confesses it. मंडळी जी आहे सत्याला निर्माण करत नाही तर सत्याची घोषणा करते. Therefore it doesn't control the scripture, but the church is controlled by the word. मंडळी सत्याला किंवा बायबलला नियंत्रित करत नाही तर मंडळीला नियंत्रित करणारं देवाचं वचन आहे. And therefore to understand this, we really need to understand whether our church is really controlled or falling within the. हे तत्व समजण्याकरिता आपलं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे की आपली मंडळी जी आहे देवाच्या वचनाने नियंत्रित आहे की नाही. And does a church believe that the scripture is sufficient for everything that we need? काय आपली मंडळी असा विश्वास ठेवते का की देवाचं वचन हे पुरेसं आहे? Let's move to the third point. तिसऱ्या मुद्द्याकडे आपण जाऊया. The true church submits to the word. जी खरी मंडळी आहे वचनाच्या अधीन असते. The first 2 points we saw that the Bible is authoritative, the word is authoritative and sufficient. पहिला मुद्दा आपण पाहिला की देवाचं वचन अधिकारयुक्त आहे आणि पुरेसं आहे. A second point was sufficient. देवाचं वचन पर्याप्त आहे. Now to respond to these 2 points, we can only do that with total surrender. आणि जर खरंच आपण त्या दोन बाबींवर विश्वास ठेवतो तर आपण देवाच्या वचनाच्या अधीन होऊ. Roman church also taught that the church of God is authoritative. रोमची मंडळी आहे तिने पण शिकवलं की देवाचं वचन अधिकारयुक्त आहे. And they also said in a way that it's sufficient. ते सुद्धा हे म्हणाले की होय देवाचं वचन पर्याप्त आहे. But they never surrendered to the word of God. They never. परंतु त्यांनी जे आहे देवाच्या वचनाला अधीनता दाखवली नाही. And the reason why they did it because they wanted to rule as a government or as a church, and just to do a financial manipulation and also spiritual manipulation. लोकांची गळचेपी किंवा त्यांचं दिशाभूल करण्याकरिता त्यांनी अशा रीतीची कृती केली. And the church cannot submit unless it humbles it down and submit to the word and Christ. जोपर्यंत मंडळी ख्रिस्ताला आणि देवाच्या वचनाच्या अधीन होत नाही ती समर्पित होऊ शकत नाही. And we see that Luther also said that the true church is a hearing church. आणि लुथर जे आहे ते म्हणाले की खरी मंडळी देवाचं वचन ऐकणारी मंडळी आहे. And he adds to it that not a speaking one, but then that the true church listens to shepherd's voice. आणि खरी मंडळी जी आहे ती मेंढपाळाची वाणी ऐकते, ती फक्त बोलणारी नसते. And submission to the word means surrendering all our personal opinions. देवाच्या वचनाच्या अधीन जाणं म्हणजे आपले सर्व जे मत आहेत त्यांना देवाच्या वचनाच्या अधीन करणं होय. And today we see that that's what is the real core problem of the churches today. आणि आज अत्यंत मध्यवर्ती जी समस्या आहे ती हीच आहे. Not just in Roman churches anymore. केवळ रोमन कॅथलिक मंडळीमध्येच नाही, all the churches. सर्वच मंडळांमध्ये ही समस्या आहे. I feel this, therefore it is right. No. मला असं वाटतं म्हणून हे योग्य आहे. So therefore the submission to the word also doesn't mean that
we should add traditions and so many other things. देवाच्या वचनाच्या अधीन होणं याचा अर्थ असा नाही आहे की आपण मंडळीमध्ये आपल्या जीवनामध्ये इतर परंपरा जी आहे त्याची भर घालतच राहावी. And especially when it contradicts the word. आणि ज्या वेळेस खास करून त्यावेळेस जेव्हा ती परंपरा किंवा ते मत देवाच्या वचनाच्या विरोधात असतं. And as a God's people within the church, everyone's responsibility here lies that God's people bow to only one king. आणि देवाचे लोक ह्या नात्याने आपण फक्त एकाच राजाच्या समोर झुकतो. And there's only one voice that's within the scripture. आणि फक्त एकच वाणी आणि ती आहे देवाच्या वचनाची वाणी. And when we submit to the word, we don't just submit or humble ourselves, but then that humbleness and meekness glorifies Christ with that rules within us. आणि अशा प्रकारच्या अधीनतेमुळे आणि नम्रतेमुळे जे आहे देवाचं गौरव आपल्या जीवनाद्वारे होतं. And then again, in order to give you a beautiful illustration, imagine a train that's running on the track. विचार करा एक ट्रेन आहे आणि ती ट्रॅकवर धावत आहे. And the reason why I'm giving you that, many today, even the charismatic leaders and other leaders, how can I share this true word because it will offend unbelievers? And that happens especially when they go out for evangelism and to share gospel. कॅरिस्मॅटिक सर्कलमध्ये मंडळांमध्ये मी देवाचं वचन कसं काय सरळ रीतीने लोकांना सांगू, कारण की त्याद्वारे लोक दुःखी होऊ शकतात. And therefore, this beautiful illustration is simple and clean. Scripture never bondages the church, but then it sets it free. And to give that illustration, the train is always, it can always go fast when it's on tracks. आणि स्पष्ट रीतीने बोलायचं म्हणजे देवाचं वचन जे आहे ते लोकांना बंधनात आणत नाही तर स्वतंत्र करतं. आणि ज्या प्रकारे जी ट्रेन आहे ती रुळावर किंवा त्या ट्रॅकवर सरळ धावते. And she runs with power and joy. ती आनंदाने आणि सामर्थ्याने धावते. And that's what happens when a church runs on biblical truths. आणि त्याच प्रकारे होतं ज्यावेळेस मंडळी जी आहे सत्याद्वारे मार्गदर्शित केले जाते. We're running out of time, so I'll quickly finish the last 2 points. Let's go through the fourth one. True church builds, purifies, preserve the truth. आणि खरी मंडळी जी आहे सत्याचं जतन करणारी मंडळी आहे. And how does it do that? Through the word alone. आणि ती कशा रीतीने सत्याचं जतन करते? वचनाद्वारेच ती करते. We see that Romans build a lot of beautiful cathedrals that we see online, and especially if you go to Goa, you all know there are beautiful cathedrals there. रोमन कॅथलिक लोकांनी प्रचंड मोठ्या इमारती, त्याला ते कॅथेड्रल म्हणतात, ते बांधले. And they boast a lot about it. आणि त्याच्याबद्दल ते खुशालकी मारतात. But the very difference about reformers is they boasted about the churches that were built on the foundation of the scripture. आणि रिफॉर्मर जे आहे धर्मसुधारक त्यांनी जे आहे परमेश्वरामध्ये जे आहे काय म्हणू शकतो बोस्टेड अभिमान बाळगला तो की मंडळी खरी मंडळी जी आहे ती देवाच्या वचनावर बांधलेली आहे. And these very churches were really revolutionary at those times, and it is also the need of today as well. आणि त्या मंडळी ज्या आहेत त्या ज्वलंत होत्या आणि आजही आपल्याला अशा मंडळांची गरज आहे. And so how does the true church builds, purifies and preserves, to answer this question? जी सत्य मंडळी आहे ती कशी बांधली जाते किंवा कशा रीतीने जतन करण्यात येते, शुद्ध करण्यात येते? The word builds the church through preaching that exalts Christ and not man. आणि आपण पाहतो की जी मंडळी आहे मनुष्याला गौरवित नाही तर ख्रिस्ताला गौरवित. The word purifies the church, cutting away sin, hypocrisy, false teaching and any falsehood. देवाचं वचन जे आहे मंडळीला शुद्ध करतं आणि आपल्यामधील दांभिकपण किंवा ढोंगीपणा काढून टाकते. And it can preserve by guarding away all the apostasy and all the false things that could happen within the church. सर्व प्रकारचं पाखंड आणि अशुद्धता देवाचं वचन आपल्यामध्ये जे आहे त्या रीतीने शुद्धीकरण आणते. And therefore when the church neglects this, it becomes worldly, politically and also sometimes spiritually barren. ज्यावेळेस मंडळी जी आहे वचनाचा धिक्कार करते किंवा विरोध करते त्यावेळेस आपण शुष्क भूमी होऊन जातो. And it's almost similar like a situation you go out to the a place where there are tons of physicians and tons of doctors all around.
आणि अशा जागेवर जर तुम्ही गेले की त्या ठिकाणी असंख्य असे वैद्य आहेत and they're all fake and they give any random medicines. आणि ते सर्व खोटे आहेत आणि त्यांच्या मनाप्रमाणे ते औषधी देतात. But then there is only one doctor who is really educated or is a real doctor. आणि फक्त एकच त्या ठिकाणी खरा डॉक्टर आहे तो चांगलं औषध देतो. If you happen to go to a wrong doctor, you may end up being sick or you may die. जर तुम्ही खोट्या वैद्याकडे किंवा डॉक्टरकडे गेला तर तुम्ही मरू शकता किंवा अधिक आजारी होऊ शकता. But then if you find the true one, you will be alive. जर तुम्ही खऱ्या डॉक्टरकडे गेला तर तुम्हाला जीवन प्राप्त होईल. And therefore, to answer this question and to really know whether your church is true or not, or it is right or wrong, we need to answer this question: is the church building, purifying, and preserving the truth? आणि आपल्याला हे समजण्याकरिता की आपली मंडळी जी आहे ती देवाच्या वचनाचं जतन करत आहे का हे समजण्यासाठी तुम्ही लक्ष द्या की तुमची मंडळी जी आहे देवाच्या वचनाद्वारे तिचं जतन होत आहे का, मंडळीचं जतन होत आहे का, शुद्धीकरण होत आहे का हे पाहणं गरजेचं आहे. And therefore, let's move to the last point. शेवटच्या मुद्द्याकडे आपण जाऊया. The true church goes out proclaiming the gospel unashamed. जी खरी मंडळी आहे ती देवाचं वचन गाजवण्याकरिता बाहेर जाते. We know that the church can truly stand on the scripture, not behind the walls. जी खरी मंडळी आहे ती सत्य वचनावर उभारलेली आहे and it cannot stand behind the walls. आणि ती जी आहे ती झाकलेली नाहीये. The word-centered church will go out, proclaim, disciple, suffer, and evangelize. जी खरी मंडळी आहे ती बाहेर पडते आणि देवाच्या वचनाची घोषणा करते, त्रासामधून जाते आणि इतरांना शिष्य करते. It's almost like a roaring lion, not in a way Satan does, but then how the gospel goes out, and it goes out like a roaring lion, and speaks to every heart. आणि खरी मंडळी जी आहे ती गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणे आहे, सैतानाप्रमाणे नाही, परंतु ती सत्य वचनाची घोषणा करणारी आहे. And now to identify whether the church is really discipling, evangelizing, biblically you need to see whether the church is giving false hopes, false promises. You do this, you'll get that. You do this, you'll get that. And false prophecy and whatnot drama that we see in modern times. मंडळी जी आहे सत्यावर उभारलेली आहे का आणि खऱ्या रीतीने शिष्य तयार करत आहे का हे पाहणं गरजेचं आहे. आणि अशा रीतीने नाही की अशा रीतीने शिष्य करू नये की तुम्ही विश्वास ठेवला तर दुःख चालले जाईल, तुम्हाला हे मिळेल ते मिळेल अशा रीतीने. And that's what we see, that the softening of gospel is happening today within many churches. आणि आपण पाहतो की जी ख्रिस्ताची सुवार्ता आहे त्या सुवार्तेला कुरूप करण्यात येत आहे. And Luther simplified what happened at the Diet of Worms, and when he spoke against all the Roman or papal authorities, he said, when all that happened, he said, I did nothing. It was the word of God who did everything. आणि ज्यावेळेस धर्मसुधारणा घडून आली तर लुथर म्हणाले की मी काहीच केलं नाही, वचनाने सर्व काही केलेलं आहे. And it is really important to understand the word itself is powerful. आणि हे खरोखर समजणं गरजेचं आहे की देवाचं वचन हे सामर्थ्यशाली आहे. And therefore we need to understand what it means in a church context, that the true mission is not an entertainment. आणि मंडळीच्या संदर्भामध्ये हे समजून घेणं गरजेचं आहे की खरी सेवा फक्त करमणूक नाही. It's not going to be an emotional or manipulation strategy just to win people and bring them into the church just for the sake of increasing the numbers. फक्त लोकांची भर पडण्याकरिता त्यांची करमणूक करणे किंवा दिशाभूल करणे, त्यांना आपल्यामध्ये आणणं अशा प्रकारचं मिशन नाहीये. Now to conclude, we need to understand and this particular point by answering this one question: is your church a showmanship or a house where missions, evangelism, discipleship are truly inspired by the word of God? काय तुमची मंडळी फक्त दिखाऊ आहे का की तुमच्या मंडळीद्वारे देवाच्या वचनाची घोषणा होत आहे? And let's conclude by saying this: as we look after all these things and all the points that we learned in past half an hour, या सर्व गोष्टींचा निष्कर्ष या ठिकाणी आहे. The church does not stand by programs, miracles or personalities. जी मंडळी आहे ती व्यक्तिमत्व किंवा चमत्कार या किंवा कार्यक्रमाद्वारे उभी राहत नाही. Again, to really understand, we're talking about a true church.
आणि ज्यावेळेस आपण हे बोलत आहे तर आपण एका खऱ्या मंडळीबद्दल बोलत आहे. The true church stands because God has spoken and His word is enough. खरी मंडळी उभी आहे कारण की देव बोलला आहे आणि देवाच्या वचनामुळे ती उभी आहे. And how beautiful his word is, that when we abandoned it, it will become a noise of religion, or it'll be just a noisy religion. जर आपण देवाच्या वचनाचा विरोध किंवा दुर्लक्ष केलं तर फक्त गोंगाट करणारा समूह आपण बनू. The church can stay alive only by His word. मंडळी जी आहे फक्त देवाच्या वचनाने जिवंत राहू शकते. By not just saying that it's authoritative, फक्त हेच म्हणून नाही की ते अधिकारयुक्त आहे, not by just saying it's sufficient enough, फक्त एवढंच म्हणून नाही की देवाचं वचन पुरेसं आहे, also by building, purifying, preserving the truth and total surrender to the truth. मंडळी जी आहे वचनाचं जतन करते, देवाच्या वचनाद्वारे मंडळी शुद्ध होते, वचनाची घोषणा करते आणि मंडळी जी आहे वचनाच्या अधीन राहते. And lastly, goes out and tell all the world the beauty of the gospel. आणि शेवटी मंडळी जी आहे बाहेर पडून देवाची शुद्ध सुवार्ता जी आहे ती जगाला सांगते. Let's close our eyes and pray. आपण प्रार्थनेद्वारे पुढे चालू. Heavenly gracious Father, we once again want to thank you this evening for speaking to us and guiding us through your word and how it really matters to us and the church. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू आम्हाला वचन दिलेलं आहे आणि त्याद्वारे तू आमचं शुद्धीकरण करत आहे. We must have always wandered, not knowing where we are going and how we are going without knowing your scripture. तुझं वचन जर आम्हाला मिळालं नसतं तर आम्ही दुष्काळात पडलो असतो की आम्ही कुठे जात आहोत. But your word says the faith comes from hearing. तुझं वचन सांगतं की विश्वास जो आहे तो तुझं वचन ऐकण्याने येतं. And thank you so much for giving us the gift of faith and opening our ears. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की विश्वासाची देणगी तू आम्हाला दिली आणि आमचे कान तू उघडले. And thank you for piercing our heart and renewing it with your word and with your love and grace. तुझ्या वचनाने आमच्या मनाचं तू नूतनीकरण केलं आणि प्रिय प्रभू तू आमचं परिवर्तन केलं, त्यासाठी धन्यवाद. And help us to serve the church and to give you all the glory that you deserve. मंडळीची सेवा करण्यास सहाय्य कर आणि तुलाच आमच्याद्वारे गौरव मिळव. In Jesus' name we pray. प्रभू येशूच्या द्वारे आमेन. थँक यू ब्रदर आशिष, सुंदरशा मार्गदर्शनासाठी प्रभूमध्ये मी तुमचे आभार मानतो. आणि नक्कीच देवाचं जे वचन आहे त्याचा अधिकार सर्व गोष्टींवर असणं गरजेचं आहे. आणि 17व्या शतकातील एक देवाचे सेवक असं म्हणाले की जे आपल्याला मंडळी आणि वचन, तर नेहमी ते म्हणत असतात की मंडळीवर देवाचा अधिकार कशा रीतीने असणं गरजेचं आहे, ना की तो उलटा, म्हणजे तो अधिकार मंडळीवर देवाच्या वचनाचा अधिकार असणं गरजेचं आहे, मंडळीचा अधिकार देवाच्या वचनावर नसावा, असं ते नेहमी म्हणायचे. आणि मग ते फक्त एक उदाहरण द्यायचे आणि म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण, आणि ते फक्त म्हणायचे की प्रारंभी शब्द होता, मंडळी नव्हती. आणि हे आपण नेहमी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की त्याचा अधिकार सगळ्या गोष्टींवर असणं गरजेचं आहे वचनाचा. आणि आपण पुढे जाणार आहोत. आणि दुसरा जो भाग आहे, किती मध्यस्थ आपल्याला हवे आहेत मंडळीसाठी, काय आपल्यासाठी ख्रिस्त पुरेसा आहे का, काय आपल्यासाठी मानवी गुणवत्ता किंवा चांगल्या कृत्यांची आपल्याला त्याची गरज आहे का. आणि या सर्व गोष्टी आपल्याला विस्तृत रीतीने आपल्याला सांगणार आहेत पास्टर अर्पण. मी यांना विनंती करतो की ते आपल्याला पुढे चालवतील आणि मार्गदर्शन करतील. थोडं कमीच करा, तसे मी जोरात बोलणार.
इफिस्करास पत्र याचा पहिला अध्याय. लेट्स टर्न टू इफिशियन्स चॅप्टर 1. आपण ताबडतोब वाचणार नाहीये, आपण हळू वेळ घेणार आहे. परंतु त्या अगोदर मी जे सांगणार आहे तुम्ही त्याशी सहमत आहात का हे मला नक्कीच सांगा. आज भारतामध्ये ख्रिस्ती मंडळींमध्ये जो गोंधळ आहे, आणि तो गोंधळ भरपूर आहे, बरोबर. जर मंडळीने इतिहासाकडे लक्ष दिलं, सिंपल, अति जास्त थिओलॉजिकल कॉन्व्हर्सेशन्स नव्हे, अति जास्त अभ्यास नव्हे, अति जास्त वादविवाद नको, साधं सोपं पर्याय किंवा उपाय, इतिहासाकडे लक्ष द्या. माझ्या मते मंडळीमधील 99% गोंधळ निघून जाईल, निघूनच जाईल. पण आम्ही आमच्या इतिहासाकडे बघत नाहीये, आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. आणि म्हणून आज अशी वेळ आलेली आहे की हेल्दी चर्चेस नीड अ हेल्थ चेकअप. मंडळांना स्वतःकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण दुसरं विधान, आणि तुम्ही हे नक्कीच मान्य करणार आहात, हे भारतामध्येच नव्हे संपूर्ण जगामध्ये आहे, पण आपल्या देशामध्ये मंडळ्या आजारी आहेत. येस, दे आर नॉट जस्ट सिक, दे आर कंटेजियसली सिक. त्यांचा जो आजार आहे ना, तो दुसऱ्यांना पसरत आहे आणि दुसऱ्यांना आजारी करत आहे. आणि नॉट जस्ट कंटेजियसली सिक, सम आर कॅन्सरस. विथ ऑल ह्युमिलिटी आय यूज दॅट वर्ड. म्हणजे एकदम गमतीमध्ये नव्हे, कारण मला माहित आहे जे लोक त्या आजारातून जातात त्यांना काय कष्ट करावं लागतं. पण काही मंडळ्या अशा कॅन्सरनी ग्रस्त आहेत, तुम्ही त्यांना काही द्या ना, ते बरे होणार नाही. दे आर टर्मिनली इल. आणि काही मंडळ्या तर झॉम्बी झालेत. मॉडर्न लँग्वेज मध्ये सगळ्यांना माहिती आहे झॉम्बी काय. ते मेलेले आहेत, परंतु ते फिरतायत आणि त्यांच्यामध्ये वेगळाच आत्मा आहे. दे हॅव सो मच, म्हणजे इतकं सामर्थ्य दाखवतात. काय काय करतात ते तुम्ही झॉम्बी मूवीज वगैरे जे बघितलं असाल ना, सगळं आहे त्यांच्यामध्ये, पण ते ख्रिस्तापासून नाहीये, ते मेलेत. ही परिस्थिती आपल्या देशामध्ये आज आलेली आहे. आणि म्हणून रेफॉर्मेशन डेचं जे साजरीकरण आहे ना, हे आम्ही गोऱ्या माणसांनी शिकवलं म्हणून करत नाही, किंवा कोणतरी फंडिंग देतं म्हणून आम्ही करत नाही. आम्ही का करतो? कारण हे करण्याची गरज आणि वेळ आलेली आहे. जर आम्ही आमचा इतिहास विसरला, आम्ही ह्या सत्याचं जर साजरीकरण आणि जतन आणि जपन जर नाही केलं, तर मंडळी नाश पावणार आहे. कोणतरी म्हणाल ही ख्रिस्ताची मंडळी आहे, तो तर तिला राखूनच ठेवल. हो, त्याच्यात वाद नाहीये. कारण जर आपण आजूबाजूला जेव्हा जातो, आपल्या देशामध्ये जातो, आपण पाहतो की जे ख्रिस्ती आहेत ते एका शहरातून दुसरं शहर, दुसऱ्या शहरातून तिसऱ्या शहराला धावत आहेत. एका मंडळीतून दुसऱ्या मंडळीकडं, एका प्रॉफिट पासून दुसऱ्या अपॉसलकडं, अपॉसल नाही भेटला तर ब्रदरकडं, ब्रदर नाही भेटला तर मॅन ऑफ गॉडकडं, इथं तिथं धावत आहेत. कुठंतरी जायचं आहे. का? एकाच आशेने की कदाचित ह्यांच्याकडे जर आम्ही गेलो ना, शेवटी सरतेशेवटी देव आमची प्रार्थना ऐकल. आपले इतके नातेवाईक ह्या गोंधळामध्ये आहेत, आपले जवळचे मित्र मैत्रिणी या गोंधळामध्ये आहेत, आणि लोक फसलेले आहेत. त्यांचं एकच अपेक्षा आहे की देव ऐकल, पण त्यांना वाटतं की देव माझं ऐकत नाही. लोक नोकऱ्या बघत आहेत, ते धावत आहेत. जोडपे आहेत ज्यांना लेकरं होत नाहीये, आणि आजकाल ते कठीणच आहे, कारण आपण राहतो अशा जगामध्ये जिथं सगळे काम करतात, कॉम्प्लिकेशन्स येतात, तर ते पण धावत आहेत. आई वडील आपल्या आजारी लेकरांना घेऊन धावत आहेत. जे विश्वासणारे भायामध्ये आहेत ते पण धावत आहेत. लांबचा प्रवास ते करतात, मोठ्या रांगामध्ये ते उभे राहतात. पैसे जे त्यांच्याकडे नाहीये ते खर्च करून ते दुसरीकडे जातात. का? कारण ते वाट पाहत आहे की ह्या स्टेजवर मी जेव्हा जाणार आणि तो माणूस जेव्हा माझ्या डोक्यावरती हात ठेवणार, तेव्हा माझी प्रार्थना ऐकण्यात येणार, तेव्हा मला नोकरी भेटणार, तेव्हा आम्हाला लेकरू होणार, तेव्हा आमचं आयुष्य सुधारणार. बरोबर? हे फार आध्यात्मिक वाटतं. वा, सो नाईस, सो स्पिरिच्युअल ख्रिश्चन्स आर, असं वाटतं ना. पण ना, आपण मूर्तीपूजक लोकांसारखं आज जगायला लागलोय. वी आर जस्ट लाईक द पेगन्स, जे दार ठोकतात, मंदिरं ठोकतात, आणि तुम्ही लोकांशी बोलताना ते म्हणतात ना, मी सगळीकडे जाऊन आलो. ख्रिस्ती माणूस पण आज तेच करतोय, तो सगळीकडे जातोय. हे विसरला तो. इफिस्करास पत्रामध्ये आपण जेव्हा जाणार आहे की ख्रिस्तामध्ये त्याला सर्व काही
उपलब्ध आहे. उपलब्धच नव्हे तर त्याला ते देण्यात आलेलं आहे. फारसे लोक पुण्यामध्ये, भारतामध्ये ही आशा घेऊन बसलेला आहे की पास्टर करणने माझ्या डोक्यावर हात ठेवले की माझी प्रार्थना ऐकली जाईल. काही लोकांना वाटतं की माझ्या जीवनामध्ये यश तेव्हाच येईल जेव्हा अपोस्टल बाबू माझ्यासाठी प्रार्थना करतील. मी त्याकडे येणारच आहे. थोडं मागे जाऊया सर आपण. तुम्हाला कळल मी ते का टाकलंय तिथं. फार गंभीर गोष्ट आहे ती. काही लोकांना असं वाटतं की आमच्या आरोग्यासाठी आम्हाला तेव्हाच उत्तर भेटेल जेव्हा फ्रान्सिस, जोशुआ, पीटर, डेव्हिड नावाचे लोक आमच्यासाठी प्रार्थना करतील. ही परिस्थिती आहे. परंतु ही जी परिस्थिती आहे ना, ही हृदय तोडणारी आहे, मंडळीला पोकळ करणारी आहे आणि देवाच्या हृदयाला देखील ठेच देणारी आहे. कारण आम्ही ख्रिस्ती लोक आध्यात्मिक भिकारी झालोय आणि आम्ही आमच्या वाट्या घेऊन दारोदारी फिरत आहे, भीक मागत आहे. ख्रिस्ताकडे येण्याच्या ऐवजी, ख्रिस्ता जवळ विश्वासाने उभं राहण्याऐवजी आम्ही या वाट्या घेऊन कुठं कुठं भीक मागत आहे. आणि आमच्यापैकी आज काही लोकांनी अगोदर आपल्या आयुष्यात हे केलं असं लोक नाही. देवाचे आभार मानू की देवाने आम्हाला त्याच्यातून सोडवलेलं आहे. परंतु ही वास्तविकता आहे. आम्ही माणसासमोर हात पसरत आहे, आम्ही देवासमोर, ख्रिस्तासमोर हात उंच करून त्याला मागत नाही. म्हणजे किती भयानक परिस्थिती आपल्या मंडळांमध्ये आलेली आहे. इब्रिकरास पत्रामध्ये आपण जाणारच आहे. त्यामध्ये इथं स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की अति पवित्र परम स्थान जे आहे ते तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी त्याचे दरवाजे काय करण्यात आले आहेत, मोकळे करण्यात आलेले आहेत. आपण तिथं जाऊ शकतो. परंतु इतिहासामध्ये काय झालेलं आहे माहितीये का, जेव्हा आपण हे रोमन कॅथलिक चर्च बद्दल बोलत आहे तेव्हा पोप तिथं बसला होता आणि त्या दारात उभा राहिला आणि म्हटला तुम्हाला आज जायचं आहे तर जाऊ शकता, पण अगोदर कोणाकडे या, माझ्याकडे या. ते कसं म्हणायचे, काय बोलायचे त्याकडे आपण जाणारच आहे. परंतु जसं मी म्हटलं ती परिस्थिती आजही आपल्याकडे आहे. परम पवित्र स्थान जे आमच्यासाठी उघडं केलेलं आहे त्याकडे जाण्याच्या ऐवजी लोक दापोडीला जातात. काय आहे ते असं का, कुठून हे सगळं सुरू झालं, हे सगळं खेळ जे आहे हे का आहे, याकडे आपण आज थोडक्या वेळामध्ये लक्ष देणार आहे. परंतु लक्षात ठेवा प्रियांनो, या परिस्थितीमुळं जे वातावरण निर्माण झालेले, जे पडसाद आलेले आहे ते फार भयानक आहे. कारण लोकांनी काय केलेलं आहे, देवाला गौरव देण्याच्या ऐवजी बाबू, करण काय काय आहे त्यांना गौरव आपण द्यायला लागलोय, त्यांचे नाव मोठे करायला लागलोय ख्रिस्ताबद्दल बोलायच्या ऐवजी. का सगळं झालेलं आहे. मग आपण विचार करतो, अरे मंडळीमध्ये हे सगळं का सुरू आहे, मंडळी वचन सोडून का जात आहे. कारण ती परिस्थिती आम्ही स्वतःवर आज आणलेली आहे. आणि या सगळ्या गोंधळाचा ना उत्तर एका सोप्या प्रश्नामध्ये आहे. जर त्या प्रश्नाला आपण जर हे प्रश्न विचारला आणि उत्तर घेतलं तर आपल्याला हा गोंधळ मिटवता येईल. आणि तो प्रश्न हा आहे, मनुष्यामध्ये आणि देवामध्ये मध्यस्थ कोण आहे. हु इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड अँड मॅन. तुम्हाला आरोग्य पाहिजे, कोण आहे तो मध्यस्थ, कोणाकडे तुम्ही प्रार्थना करणार. तुम्हाला पाप क्षमा पाहिजे, तुम्ही कोणाकडे प्रार्थना करणार. तुम्ही खूप अभ्यास केले, शिक्षण केले, आता तुम्हाला काम पाहिजे, नोकरी पाहिजे, तुम्ही कोणाकडे जाऊन ती मागणी करणार. कारण लोक नेहमी हा प्रश्न विचारत आहे की देव माझी प्रार्थना कोणामुळे ऐकल. बरोबर ना. किंवा देव मला आशीर्वाद कोणामुळे देईल, किंवा देवाकडे जर मला जायचं असेल तर मी ते कसं जाऊ शकतो. एकच प्रश्न आहे, हाऊ डू आय गो टू गॉड. मनुष्यामध्ये आणि देवामध्ये मध्यस्थ कोण आहे. काही डोकं फोडायची गरज नाही. पहिले तिमोथेयाचं 2 अध्याय 5 वचन कोणीतरी वाचा. या प्रश्नाचं उत्तर एकदाच देवाने त्याच्या वचनामध्ये ठळकरित्या, एक्सप्लिसिटली, नॉट इम्प्लिसिटली, ते शब्द आपण लय वापरतो आजकाल, एक्सप्लिसिटली, ठळक, जबरदस्तरित्या, म्हणजे त्याला दुमत नाही, त्याला कोणाच्या डोक्यात प्रश्न पडणार नाही. वाचा कोणीतरी पहिले तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन. There is one God and one mediator
between God and men, the man Jesus Christ. इट्स व्हेरी क्लिअर. आणि तो जो मध्यस्थ आहे, ओके, फक्त तारणाकरिता नाही. गोंधळ कुठं आहे माहितीये का? सगळे म्हणतात तारणाकरिता ख्रिस्त, तारणानंतर बाबू वगैरे जे नाव आपण घेतले. ओके, कॅथलिक चर्चमध्ये पण तेच होतं. ते स्लाइट खेळ आहे. तो खेळ काय आहे आपण आज समजून घेणार आहे. ओके, पण शास्त्राचं उत्तर स्पष्ट आहे, हो का नाही? माझ्याकडून नव्हे तर शास्त्रातून हे समजून घ्या की मनुष्यामध्ये, आणि तुम्हाला जर ते लिहायचं असेल तर ते फार चांगले, फॉर देर इज वन गॉड अँड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड अँड मॅन. वन गॉड, वन मीडिएटर, अँड दॅट इज द मॅन जीसस क्राइस्ट. कोण? येशू ख्रिस्त. वन मीडिएटर फॉर एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये, मी तर म्हणाल भौतिक शारीरिक कुठलीही गोष्ट असू द्या, मला जर मागायचं आहे तर कोण आहे माझा मध्यस्थ? ख्रिस्त. पण बघा, डिसेप्शन ऑलवेज कम्स अमेझिंगली कॅमोफ्लॅज्ड. काय होतं? 99% गोष्टी बरोबर, 1% चुकीच्या गोष्टी टाकणार. कॅथलिक चर्च इतिहासात काय सांगत होती आणि आजही काय सांगते मी ते तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि मी जे काय सांगणार आहे माझे वैयक्तिक मत नव्हे, तर कॅथलिक चर्चच्या कॅटेकिझम मधून घेतलेले हे गोष्टी आहेत, विधानं आहेत. ठीक आहे. पहिली गोष्ट, आणि सगळ्यांना आवडेल हे, कॅथलिक चर्च हे शिकवते की मनुष्यामध्ये आणि देवामध्ये एकच मध्यस्थ आहे. इट डज टीच दॅट. ओके, म्हणून तुम्ही जर त्यांच्याशी बोलत असाल तर ते नक्कीच म्हणणार, ब्रदर वी ऑल्सो बिलीव्ह द सेम. मी वाचतो तुमच्यासाठी कॅथलिक जे कॅटेकिझम आहे त्याच्यामध्ये 480 नंबर मध्ये त्यांनी दिलेला आहे. द कॅथलिक चर्च ऑफिशियली टीचेस दॅट क्राइस्ट अलोन इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड अँड मॅन. हे ते शिकवतात. परंतु देर इज अ बट. And this but has become a pain in the butt for a lot of things. You know, there's a lot of nonsense that comes. But, परंतु त्यांनी काय जोडलेलं आहे, काय परंतु जोडलेलं आहे ते हे शिकवतात. आणि मी जे सांगत आहे मी ते इंग्लिशमध्ये वाचतो सो दॅट आय रीड इट क्लिअरली. दे ऑल्सो टीच दॅट द पोप पार्टिसिपेट्स इन द मीडिएशन ऑफ क्राइस्ट. मध्यस्थ हो, कोण आहे? ख्रिस्त आहे. पण त्या मध्यस्थीमध्ये कोण सहभागिता घेतं? पोप स्वतः सहभागिता घेतो. त्यांच्यामध्ये इट इज नोन ॲज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेट मीडिएशन. याचा अर्थ ख्रिस्ताच्या मध्यस्थीमध्ये पोपच नव्हे तर पोप सोबत मरिया, मरिया सोबत इतर संत, बाकीचे लोक पण त्यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. कॅथलिक कॅटेकिझम 970. आता बघा त्यांचे शब्द इतके सुंदर आहे, तुम्ही जर ऐकाल यू विल फील दे आर व्हेरी राईट. दे से नो क्रिचर कुड एव्हर बी काउंटेड अलॉंग विथ द इनकार्नेट वर्ड अँड रिडीमर. म्हणजे ख्रिस्ता समान कधीच कोणी होऊ शकत नाही. But just as the priesthood of Christ is shared, so also the mediation of the Redeemer can be shared. ख्रिस्ताच्या कामामध्ये आम्ही देखील सहभागी होऊ शकतो. आम्ही नव्हे तर त्यांनी जे लोक नेमून ठेवलेले आहे. So the unique mediation of the Redeemer does not exclude but gives rise to manifold cooperation. म्हणजे ख्रिस्ताच्या मध्यस्थीच्या कार्यामध्ये इतर लोक काय करू शकतात? कोऑपरेट करू शकतात. वा, म्हणजे भर घालू शकतात, त्याला मदत करू शकतात. याचा अर्थ काय? तारणा करीतात ख्रिस्त आमचा मध्यस्थ आहे, पण मरिया, इतर संत, इतर लोक हे त्या मध्यस्थीमध्ये आम्हाला मदत करू शकतात. आणि म्हणून मरियेला मीडिएट्रिक्स हा शब्द ते वापरतात. ऐकलं असेल ना तुम्ही, जे वचनाचा अभ्यास करतात. त्यांचं मत काय आहे? द ब्लेसेड वर्जन मॅरी इज इन्वोक्ड इन द चर्च अंडर द टायटल्स ऑफ ॲडव्होकेट, हेल्पर, बेनिफॅक्ट्रेस. ॲडव्होकेट, हेल्पर कोणाला म्हटलेलं आहे? मध्यस्थ, मदतनीस. आमचा कैवारी कोणाला म्हटलेला आहे शास्त्रात? पवित्र आत्म्याला. कॅथलिक चर्च काय सांगत आहे? कोण आहे? अजून कैवारी मध्यस्थ कोण आहे तुमच्यासाठी? मरिया. पोपच नव्हे तर अजून कोण? कसं? असं का? पोप साहेब बसले होते, त्यांना ते प्रगटीकरण मिळालं, आताच आपण बघितलं. ओके, वचनाबाहेरील प्रगटीकरण. आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे? चर्चचं शिक्षण आहे
की मरियेने ख्रिस्ताला जन्म देऊन, आणि दिस इज व्हेरी इमोशनल, ओके, जेव्हा एक आई एका लेकरूला जन्म देते तेव्हा ती आई त्या लेकरामध्ये काय होऊन जाते, पूर्णतः समाविष्ट होऊन जाते, एक होऊन जाते. म्हणून मरियेने जेव्हा ख्रिस्ताला जन्म दिला, ख्रिस्त तारण द्यायला आला, मरिया देखील त्या तारणामध्ये काय झाली, पार्टनर झाली. व्हेरी इमोशनल. भारतीय लोकांना सांगा एकदम ढसाढसा रडतील, नाही का? त्यांना ते पटतं, त्यांना ते आवडतं, म्हणून ते इमोशनली त्या गोष्टीच्या मागे जातात आणि म्हणतात हो मरियेने पण नक्कीच आमच्या तारणासाठी काहीतरी केलेलं आहे. आणि ते असं म्हणतात की आजही तारणाचे जे द गिफ्ट्स ऑफ सॅल्वेशन, तारणाचे जे दानं आहेत, ती स्वर्गातून देवाच्या लोकांना वाटत बसलेली आहे. किती वाईट वाटत असेल तिला हे ऐकून. शी कॅन लिसन टू दॅट, बरोबर ना? आपल्याला माहिती आहे वचनातून. तिला हे ऐकून, हे पाहून किती वाईट वाटत असेल. आणि म्हणून रोमन कॅथलिक लोक म्हणतात की तुम्हाला जर कृपा हवी आहे, तुम्हाला जर आशीर्वाद हवे आहे, तर ख्रिस्ताकडे जाऊ नका. तो कदाचित बिझी असेल, अख्खं जग त्याला सांभाळायचं आहे. तुम्ही कोणाकडे जा? तिच्या आईकडे जा. तसंच असते ना, जेव्हा लोक ऐकत नाही तर आईला सांगा, कारण आईचं हृदय कसं आहे, कनवाळू आहे. ख्रिस्ताचं हृदय कदाचित नसेल तेवढं कनवाळू, कदाचित नाही ऐकणार. दिस इज ऑल हाऊ दे टीच इट. All graces that come to us from Christ are distributed through Mary, says Pope Leo XIII. ख्रिस्ती व्यक्तीकडे जितके दान आहेत, कृपा आहेत, ते कोणाच्या मार्फत वाटले जातात? मरियेच्या मार्फत. आपण बघणार आहे इफिसकारास पत्रामध्ये की ही गोष्ट का त्याला विरोधाभास आहे, इनफॅक्ट का त्याच्यावरती एक थेट हल्ला आहे. ते पोप आणि मरियेलाच थांबत नाही, तर ते म्हणतात की मध्यस्थ म्हणून तुम्ही संतांकडे देखील जाऊ शकता. म्हणून त्यांना शब्द वापरले सेंट्स, बरोबर. द इंटरसेशन, देअर इंटरसेशन इज मोस्ट एक्झॉल्टेड सर्व्हिस टू गॉड्स प्लॅन. वी कॅन अँड वी शुड आस्क देम टू इंटरसीड फॉर अस. द कॅथलिक कॅटेकिझम 2683. वी कॅन अँड वी शुड आस्क देम. काय म्हणतात ते? की जा त्यांच्याकडे प्रार्थना करा, ते तुमचं ऐकतील. आणि मी हे स्पष्टपणे सांगत आहे, जसं इतर धर्मामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी छोटे छोटे देव आहेत, कॅथलिक चर्च तसंच शिकवतो. तुम्हाला माहित आहे का, हरवलेली वस्तू सापडायला एक वेगळा संत आहे, लेकरं देण्यासाठी वेगळा, कामासाठी वेगळा. माहित होतं सर? येस, असं आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळे संत आहेत. तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन प्रार्थना करा, तर ती गोष्ट तुम्हाला प्राप्त होईल. Being more closely united to Christ, those who dwell in heaven fix the whole church firmly in the holiness. They do not cease to intercede with the Father for us. जे मृत संत आहेत ते आता कोणाजवळ बसलेत? देवाजवळ बसलेत. ते देवाच्या अजून जवळ आहेत असं त्यांचं मान्य आहे. आणि म्हणून ते तिथं आहेत, देवाच्या जवळ आहेत, आणि ते एकच काम करत आहेत, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. शास्त्र शोधा 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 शोधा, कुठंच आपल्याला ते सापडत. दादांनी जसं आपल्याला शिकवलं, हे सत्य आलं तरी आलं कुठून? सत्य नाही, सॉरी, हे विधान आलं तरी, हे असत्य आलं तरी आलं कुठून? आम्हाला ते प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. आणि ते तिथंच थांबत नाही. पहिलं कोण म्हटले? ते मध्यस्थ करू शकतो पोप, मग मरिया, मग संत, आणि आता अजून खाली येतात. अरे बाकीच्यांना पण थोडाफार फायदा झाला पाहिजे ना. पाळक लोक राहिले, त्यांच्या मते जे प्रिस्ट आहे ते देखील आपल्यासाठी, जो फादर आहे झगा घालून असतो, तो देखील आमच्यासाठी काय करू शकतो? मध्यस्थी करू शकतो. कॅथलिक कॅटेकिझम, ओनली प्रीस्ट्स who have received the faculty of absolving can forgive sins. कन्फेशन तुम्ही करा, त्या फादरला जाऊन सांगा, फादर आय हॅव सिन्ड, फॉरगिव्ह मी. पिक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, बरोबर. आणि मग फादर काय म्हणणार? गो इन पीस. त्याला तो अधिकार दिलेला आहे देवानी पोपला, पोपनी त्या प्रीस्टला, आणि प्रीस्ट तुमच्या आणि माझ्या पापांना काय करू शकतो? क्षमा करू शकतो. पुन्हा एकदा, ख्रिस्ताला क्षमा मागू नका. कॅन यू इमॅजिन किती थट्टा आहे ती? ख्रिस्ताकडे जाऊ नका,
ख्रिस्ताकडे प्रार्थना करू नका, त्या फादरला सांगा, तो तुमच्या पापांची काय करेल, तुम्हाला क्षमा करेल. आणि म्हणून त्या काळापासून कॅथलिक चर्चचं एकच ध्येय होतं, लोकांनी थेट देवाकडे जाऊ नये. हे जे आहे तिथं राजासन दिसत आहे, हे देवाचं राजासन आहे, दार उघडं आहे, ख्रिस्तानी ते उघडं केलेलं आहे, पण ते म्हणतात तुम्ही थेट तिथं जाऊ थांबा, एकतर आमच्याकडे या. इब्री करासपत्र याचं 10वा अध्याय, तिथं आपण जाऊया. 19 ते 22 कोणीतरी वाचा प्लीज. इब्री 10, 19 ते 22. जास्त भावानो, येशूच्या रक्ताद्वारे आपल्याला पवित्र स्थानात जाण्याचे धैर्य आहे. त्याने पडद्यामधून म्हणजे आपल्या स्वतःच्या देहामधून आपल्यासाठी ती नवीन व जिवंत वाट स्थापित केली आहे आणि देवाच्या घरावर आपल्यासाठी थोर याचक आहे. म्हणून आपले हृदय दुष्ट विवेक भावापासून मुक्त होण्यासाठी शिंपडलेले आणि आपले देह निर्मळ पाण्याने धुतलेले असे आपण खऱ्या अंतकरणाने विश्वासाच्या पूर्ण खात्रीने जवळ या. आपण आपल्या आशेचा अंगीकार आढळ धरावा, कारण ज्याने वचन दिले तो विश्वासू आहे. आणि 4:16 देखील वाचा अमित साहेब. तर आपल्यावर दया व्हावी आणि योग्य वेळी सहाय्यासाठी आपल्याला कृपा मिळावी, म्हणून आपण धैर्याने कृपेच्या राजस्थानाजवळ जाऊया. त्या दोन्ही वचनांमध्ये त्या कृपेच्या राजसनाकडे जाताना एक शब्द आलेला आहे. व्हॉट इज द रिपीटेड वर्ड? वी हॅव व्हॉट? कॉन्फिडन्स. आपण प्रश्न विचारला, बरोबर? प्रत्येक ख्रिस्ती मनुष्य किंवा जगातील प्रत्येक व्यक्ती हा प्रश्न विचारत आहे, मी देवाकडे कसं जाऊ शकतो? हाऊ डू आय अप्रोच दिस होली गॉड? आणि देवाचं वचन फार स्पष्टपणे सांगतं की अत्यंत पवित्र स्थानामध्ये जाण्याकरिता आम्हाला धैर्य मिळालेलं आहे. कोणामुळं? ख्रिस्तामुळं. तिकडच सगळा विषय संपलेला आहे. प्रत्येक शिक्षण तिथं स्थिर झालेलं आहे. जायचं देवासमोर, देवाजवळ विश्वासाने धैर्याने जा, येशूच्या नावात जा. वी हॅव ऍक्सेस टू गॉड थ्रू क्राइस्ट. स्वर्गामध्ये जाण्याकरिता एकच दार आहे, एकच किल्ली आहे. जे काही तुम्हाला शब्द वापरायचा आहे सर्व एकच आहे. तो कोण आहे? ख्रिस्त आहे. कुठला पाळक नव्हे, कोणता प्रॉफिट नाही, कुठलं तेल पाणी नाही, काही नाही. जर जायचं आहे तर थेट तुम्ही आणि मी. आणि हे सुंदर विधान आहे, हे सुंदर विचार आहे. कुठलाही ख्रिस्ती व्यक्ती केव्हाही कधीही कुठल्याही परिस्थितीत येशूद्वारे देवासमोर उभं राहू शकतो. कुठलीही ख्रिस्ती व्यक्ती केव्हाही कुठेही कुठल्याही परिस्थितीत. एखाद्याला वाटेल मला देवासमोर जायचं आहे, मला काहीतरी बदल करावा लागेल, जसे दुसरे लोक करतात, कोंबडा घेऊन जातात, बकरा घेऊन जातात, केस काढून जातात, कदाचित काहीतरी करावं लागेल मग मी जाऊ शकतो. नाही, तुमची परिस्थिती काय असू द्या, देवाचं वचन फार स्पष्टपणे सांगतं की ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे जे ऑलरेडी आम्हाला मिळालेलं आहे, ऑलरेडी आमचं तारण झालेलं आहे, आम्ही धुवून शुद्ध करण्यात आलेलो आहे. म्हणून माझी परिस्थिती काय असू द्या, मी थेट त्या देवासमोर उभं राहू शकतो, माझे हात पसरू शकतो आणि मागणी करू शकतो. कारण प्रत्येक प्रार्थना एकच विधानाने संपते. कुठल्या? येशूच्या. दॅट्स इट, सो सिंपल. आम्हाला त्या दारामधून जाण्याकरिता कुठल्या गेट कीपरची गरज नाही. कोण थांबून तिथं आम्हाला अडवायची गरज नाही. म्हणून मी तिथं पुढचे चित्र दाखवलेले आहेत. सर आपण बघू शकतो आता ख्रिस्ती चर्चने काय केलेलं आहे. हे असे मोठे मोठे प्रीचर्स, जायचं असेल तुम्हाला, ते काय म्हणतात, तुम्ही थेट जाऊ शकत, आमच्याकडे या. हे आहेत, पुढे अजून 3-4 आहेत. तुम्ही ह्यांनाही ओळखता, पुढच्या ह्यांनाही ओळखता आणि ह्यांना तर सगळेच ओळखतात, राईट? आपण काय, हे लोक काय सांगतात हा, की तुम्हाला जर देवाकडे जायचं आहे तुम्ही आमच्या द्वारे जा. आणि आपण आता वचन वाचलेला इब्रीमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेले, आपला जो कॉन्फिडन्स आहे तो कोणाद्वारे येतो?
ख्रिस्ताद्वारे. इब्री 7:25 अजून एक जबरदस्त विधान आहे, वाचूया. राठोड साहेब प्लीज वाचता का? इब्री 7:25. आणि यामुळे जे त्यांच्याद्वारे देवाजवळ जातात त्यांना तो पूर्णपणे तारायला समर्थ आहे, कारण तो त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करायला सर्वदा जिवंत राहतो. सर्वदा जिवंत राहतो. इंग्लिशमध्ये वाचल्यानंतर, ग्रीक भाषेमध्ये वाचल्यानंतर इट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. तो जो आहे कोण? देवाकडे जाण्यासाठी जेव्हा ख्रिस्ती मनुष्य जात आहे, प्रयत्न करत आहे, तो जो ख्रिस्त आहे आजही स्वर्गामध्ये तुमच्यासाठी माझ्यासाठी काय करत आहे? मध्यस्थ करत आहे. ही इज माय इंटरसेसर इवन टुडे. देन व्हाय डू आय नीड दॅट whoever was there? का? तुम्हाला कळत आहे का की आपले लोक कुठल्या, ते म्हणतात ना, हा शब्द कदाचित चुकीचा राहील, वशीकरण झालेलं आहे एका प्रकारे. असत्याने आम्हाला वेढलेलं आहे. कारण इथं वचन सांगत आहे की आजही मला जर देवाकडे जायचं आहे, मी ख्रिस्ताद्वारे जाऊ शकतो. ख्रिस्त मला तिथं घेऊन जाईल आणि तोच सगळ्यात जबरदस्त आणि एकमेव व्यक्ती आहे जो हे करू शकतो. मग हे लोक का आणि कुठून आले? आणि आम्ही फक्त पोपच्या नावाने खाडे फोडतो. परंतु आम्ही आमच्या ख्रिस्ती जगामध्येच किती सारे छोटे छोटे पोप, पोपी आणि काय काय तयार करून ठेवलेलं आहे. कारण पोप तर माणूसच आहे ना. आपण तर भरपूर काय तयार करून ठेवलेलं आहे. वेअर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम? पण तुम्हाला सांगतो, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं पवित्र शास्त्रामधील सगळ्यात सुंदर जो एक शब्द आहे त्यावरती पडदा टाकण्यात आलेला आहे, आणि तो शब्द आहे इन ख्राइस्ट. इफिस्करासपत्र 1 अध्याय तुम्हाला मी काढायला सांगितलं होतं. असे अनेकशे शास्त्र भाग आहे ज्याच्यामध्ये त्या इन ख्राइस्टचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. परंतु सगळे लेखक, सगळे थिओलॉजन मान्य करतात की जर पवित्र शास्त्रामध्ये इन ख्राइस्ट बद्दल सगळ्यात उत्तम जर परिच्छेद असेल शास्त्रामध्ये, तो आहे इफिस्करासपत्र याचा 1 अध्याय 3 वचनापासून ते 14 वचनापर्यंत आपण वाचूया. आता बघा, वाचण्या अगोदर बघा त्याची सुरुवात कशी होती. 3 वचनाची कशी होत आहे? बरोबर, जो लेखक आहे तो देवाला धन्यवाद देत आहे. आणि 14 वचनामध्ये पण संपत कसं आहे? ते देवाला धन्यवाद देऊन, टू द प्रेजेस ऑफ हिज ग्लोरी. देव त्या ठिकाणी आहे आणि ख्रिस्त आहे, आणि त्यामध्ये सगळं सत्य दडलेलं आहे. काय आहे ते सत्य? कुणीतरी वाचा. थोडं मोठं आहे, एवढं पण मोठं नाही, परंतु आपण ते वाचूया. कानी पडू द्या हे सुंदर सत्य आपल्या. 3 वचनापासून वाचा सर. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो. त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे. केले आहे का करणार आहे? केले आहे. देवाचे आभार मानूया. लोक इथं हालेलुया कधीच म्हणत नाही या विचारावर. आपण प्रेज द लॉर्ड म्हणायला पाहिजे. येस सर, वाचा सर, मी थांबवत नाही तुम्हाला, आता पूर्ण वाचा. त्याचप्रमाणे आपण त्याच्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे, म्हणून त्याने जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्ताच्या ठायी निवडून घेतले. त्याने आपल्या मनाच्या सत्संकल्पाप्रमाणे आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे स्वतःचे दत्तक होण्याकरता प्रेमाने पूर्वीच नेमिले होते. त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी म्हणून हे झाले. ही कृपा त्याने आपल्यावर त्या प्रियकराच्या ठायी विपुलतेने केली आहे. त्याच्या कृपेच्या समृद्धीप्रमाणे त्या प्रियकराच्या ठायी त्याच्या रक्ताच्या द्वारे खंडणी भरून मिळवलेली मुक्ती म्हणजे आपल्या अपराधांची क्षमा आपल्याला मिळाली आहे. सर्व ज्ञान व बुद्धी याच्यासह त्याने ही कृपा आपल्यावर विपुलतेने केली आहे. ख्रिस्ताच्या ठायी पूर्वी केलेल्या योजनेप्रमाणे त्याने स्वतःच्या इच्छेनुरूप स्वसंकल्पाचे रहस्य आपल्याला कळवले. ही योजना अशी की कालखंडाच्या पूर्णतेची व्यवस्था लावताना स्वर्गात व पृथ्वीवर जे आहे ते सर्व ख्रिस्तामध्ये एकत्र करावे. आपल्या मनाच्या संकल्पाप्रमाणे जो अवघे चालवतो त्याच्या योजनेप्रमाणे आम्ही पूर्वी नेमलेले असून ख्रिस्ताच्या ठायी वतनदार झालो आहोत. यासाठी की ज्या आम्ही ख्रिस्तावर पूर्वीच आशा ठेवली होती त्या आमच्याकडून त्याच्या गौरवाची स्तुती व्हावी. तुम्ही ही सत्याचे वचन म्हणजे तुमच्या तारणाविषयीची सुवार्थ ऐकून घेतल्यानंतर त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याने देऊ केलेल्या पवित्र आत्म्याचा तुमच्यावर त्याच्या ठायी शिक्का मारण्यात आला. देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी म्हणून त्याच्या स्वकीय जनांच्या खंडणी भरून
मिळविलेल्या मुक्तीसाठी हा पवित्र आत्मा आपल्या वचनाचा विस्तार आहे. आमेन, आमेन. मग आपण हा जेव्हा शास्त्र भाग वाचतो, आपण स्वतःला हा प्रश्न विचारतो की देवाने आम्हाला का आणि कोणामुळं आशीर्वादित केलेला आहे? एकच उत्तर आहे, कोणामुळं? ख्रिस्तामुळं. आणि देवाचे आपण आभार मानूया की जेव्हा पाऊल हे लिहित होता त्याला माहित होतं की सगळ्यात पहिला आणि सगळ्यात मोठा जो आशीर्वाद आहे कुठला आहे तो तिथं दिलेला आहे 6व्या वचनामध्ये. काय दिलेला आहे 7व्या वचनामध्ये? तारण, बरोबर. इन हिम वी हॅव रिडेम्पशन. कोणामुळे आशीर्वाद दिलेला आहे? ख्रिस्तामुळे. सगळ्यात मोठा आशीर्वाद कोणचा आहे? तारणाचा आहे. तो पण कोणामुळे मिळालेला आहे? ख्रिस्तामुळे मध्ये मिळालेला आहे. आणि पुढं जसं मी म्हटलं वेळ नाही, ऍक्च्युली ह्याच्यामध्येच आपण जर वेळ घालवला असता तर आपलं पूर्ण सत्र काय आपण एक पूर्ण 2 ते 3 महिन्यामध्ये आपण ह्या विषयावरती अभ्यास करू शकतो. परंतु इथं पुढे म्हटलेलं आहे किती आशीर्वाद दिलेला आहे, स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे विपुलतेने, सर्व प्रत्येक आशीर्वाद. आणि कुठपर्यंत दिलेला आहे? इन फुलनेस, विपुलतेमध्ये. म्हणजे ते कधीच संपत नाही. आणि हा प्रश्न आहे हे सगळं केव्हा दिलेलं आहे? अर्पण बागचे जेव्हा चांगलं वागतात तेव्हा का? अर्पण जेव्हा ख्रिस्ताला आनंद करतो तेव्हा? केव्हा दिलेला आहे? पृथ्वीच्या स्थापने अगोदर ही सगळी योजना झालेली आहे. ते सगळं आम्हाला ऑलरेडी देऊ केलेलं आहे. माझ्या अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर, कुठलं बाबू कुठलं करण अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर हे सगळं देवाने आम्हाला दिलेलं आहे. मग कुठून आले हे ठेकेदार आशीर्वादाचे, कृपेचे? ह्यांना कोणी तयार केलं? आपणच, हो का नाही? आणि तुम्ही आणि मी जर आपले मुख उघडलं नाही, आम्ही जर ह्या असत्याविरुद्ध बोललो नाही, तर हे जे सुंदर वचन आहे ज्याच्यामध्ये देवाच्या नावाला धन्यवाद आणि स्तुती निघते, कारण सर्व आशीर्वाद ख्रिस्तामध्ये देवाने आम्हाला सर्व देऊन ठेवलेलं आहे, हे लोकांना कळणार नाही. इन क्राइस्ट. कोणामध्ये? ख्रिस्तामध्ये. रोमकरासपत्रामध्ये 3ऱ्या अध्यायात आम्हाला म्हटलेलं आहे रिडेम्पशन इन क्राइस्ट. ख्रिस्तामध्ये उद्धार. 6व्या अध्यायामध्ये ख्रिस्तामध्ये जीवन. 6व्या अध्यायामध्ये 23व्या वचनामध्ये सार्वकालिक जीवन. 8व्या अध्यायामध्ये म्हटलेलं आहे ख्रिस्तामध्ये आता नो कॉन्डमनेशन. सर्व ख्रिस्तामध्ये. इन क्राइस्ट नो कॉन्डमनेशन. 8व्या अध्यायामध्ये पुढे म्हटलेलं आहे गॉड्स लव्ह इन क्राइस्ट. आणि ते चालू राहतं. मी यादी काढू शकतो, फार मोठी यादी ती आहे. करिंथकरासपत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की आमचं पवित्रीकरण ख्रिस्तामध्ये झालेलं आहे. 2 करिंथमध्ये म्हटलेलं आहे की आम्ही ख्रिस्तामध्ये नवी उत्पत्ती झालेलो आहे. गलतीकरासपत्रामध्ये म्हटलेलं आहे आम्हाला ख्रिस्तामध्ये मुक्ती आणि स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. आणि इफिसकरासपत्र तुम्ही घरी जाऊन जर अभ्यास केला तर सर्वात जबरदस्त आहे. त्याच्यामध्ये तर यादीवर यादी दिलेली आहे की ख्रिस्तामध्ये आम्हाला काय काय मिळालेलं आहे. ख्रिस्तामध्ये आम्हाला नीतिमान ठरवलेलं आहे. ख्रिस्तामध्ये आम्हाला धार्मिक केलेलं आहे. ख्रिस्तामध्ये आम्हाला धुवून शुद्ध केलेलं आहे. ख्रिस्तामध्ये आम्ही आता देवाचे लेकरं झालेलो आहे. आणि यादी चालतच. इफिस 4:19 मध्ये म्हटलेलं आहे माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल युअर नीड्स इन क्राइस्ट जीसस. म्हणजे गरजा पण जे नंतर येणार आहेत ते पण ख्रिस्तामध्ये काय झालेले आहेत? पुरवण्यात आलेलं आहे. कलसीकरासपत्रामध्ये सुंदररित्या म्हटलेलं सर्व काही त्याच्याद्वारे, त्याच्या ठाई, त्याच्यासाठी जे काही आहे ते कोणामध्ये आहे? आणि कोणाला देण्यात येत आहे? आम्हाला. कोणामध्ये? ख्रिस्तामध्ये. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगू द्या, ही गोष्ट इतकी गंभीर आहे की आपल्या ख्रिस्ती मंडळामध्ये जे काय हे सुरू आहे, दिस इज अ डायरेक्ट अटॅक ऑन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट अँड द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट. ख्रिस्ताच्या व्यक्तिमत्वावर आणि ख्रिस्ताच्या कार्यावर आणि ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावर थेट हल्ला आज प्रोटेस्टंट चर्चेसमध्ये, इव्हॅन्जेलिकल चर्चेसमध्ये, मेनलाईन चर्चेसमध्ये घडत आहे. मेनलाईन चर्चेसमध्ये जेव्हा ते लोक असे बोलतात, जे मीठ फेकतात, तेल फेकतात, साखर फेकतात. आम्ही ऐकलेलं पुण्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. लोक जर ऐकतील युट्यूबवरती पुढे भविष्यामध्ये तर नीट ऐकून घ्या सगळ्यांनी की आम्ही आमच्या चर्चेसमध्ये जे करत आहे त्यामुळे आम्ही थेट ख्रिस्तावरती आणि त्याच्या कार्यावरती काय करत आहे? हल्ला करत आहे. पोप तर झाला, तो बाजूला गेलेला आहे. आम्ही आता त्याला लक्ष देत नाही. आम्ही ना त्याच्या शिक्षणाकडे लक्ष देतो, पण आम्ही ह्या छोट्या छोट्या चुकीच्या पोप्सच्या मागे धावत बसलोय. इट इज अन डायरेक्ट अटॅक ऑन द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट. आणि तेवढंच नव्हे, मी करिझमॅटिक चर्चेसलाच दोष लावणार नाही.
मी इथं लिहिलं होतं, इथं बसलो होतं तेव्हा मला ते शोधू द्या मला कुठं मी काय लिहिलं होतं. येस, इन क्राइस्टवर आम्ही रिफॉर्मर्सनी पण हल्ला केलाय, सो कॉल्ड मॉडर्न रिफॉर्मर्स. आम्ही इन क्राइस्टच्या ऐवजी इन द डॉलर म्हणतो, बरोबर का नाही? इन द व्हाईट मॅन वी ट्रस्ट, इन युरोप वी ट्रस्ट. ते जर बोलतील तर ते सगळं खरं, ते सांगतील ती दिशा बरोबर. इन नेटवर्किंग वी ट्रस्ट. म्हणून आम्हाला असे लोक शोधावं लागतात ज्यांच्याकडे ऑलरेडी डॉलर येत आहे, त्या अपेक्षाने की आम्हाला पण ते भेटल. द बायबल इज व्हेरी क्लिअर. सोला क्रिस्टस, केवळ ख्रिस्त. कशासाठी? सर्वांसाठी. आता हा वादविवाद बाजूला ठेवू द्या, मला तुम्हाला उद्देशून सांगायचं आहे. घरी जा, ह्या बळकट कॉन्फिडन्सने इब्रिकरास पत्रामध्ये जसं म्हटलेलं आहे की तुम्ही देवासमोर, जो अतिपवित्र, अति सामर्थ्यशाली, सार्वभौम, गौरवी देव आहे, त्यासमोर तुम्ही केव्हाही उभं राहू शकता. कोणाद्वारे? ख्रिस्ताद्वारे. तुम्ही पापात असाल, कधी कधी तुमचा विश्वास कसा असेल? कमी असेल. तुम्ही गोंधळात असाल, तुमच्या जीवनामध्ये अनेकशा वादळ असतील, काही हरकत नाही. ख्रिस्ता, मी तुझ्या नावात माझ्या पित्याकडे जातो आणि आमचा भाऊ आम्हाला कधीच हाकलून लावत नाही. देर आर नो फेवरेट्स. फक्त येशूच्या नावात प्रार्थना केली तर ते पुरेसं आहे. अजून एक गोंधळ आहे, दुसऱ्या भाषेत करा तर ती जास्त लवकर जाईल, स्पीड पोस्टनी जाईल. अजून जास्त वेगवेगळ्या भाषा करा तर डायरेक्ट प्रायोरिटी स्पीड पोस्टनी तुमची प्रार्थना जाईल, असं चर्चेस शिकवतात. पण जेव्हा एक माणूस इन जीसस नेम म्हणतो, बस झालं. इनफॅक्ट येशू म्हणतो ते मागायच्या अगोदर मला ते सर्व माहित. किती मध्यस्थांची गरज आहे आपल्याला? एकच. आणि सरते शेवटी मी हे सांगणार आहे, बघा, जेव्हा आम्ही आमच्या पापात मृत होतो, जेव्हा आम्ही देवाचे वैरी होतो, जेव्हा आम्ही पापाच्या घाणीत लोळत होतो, जेव्हा आम्ही अंधकारामध्ये भ्रष्टतेत पूर्ण माखलेलं होतो, तेव्हा देवाने ख्रिस्त आमच्यापासून रोखला नाही, हो का नाही? मग आता आम्ही त्याचे झालो आहे, त्याची वधू आहे, तर मग तो ख्रिस्त आम्हाला रोखणार का कुठल्या गोष्टीपासून? मी कोण नसताना ख्रिस्तानी मला एवढं काय दिलं, आता मी त्याचा आहे, तर तो कुठलीच गोष्ट माझ्यापासून रोखणार नाही. पण चर्चेसमध्ये हे शिक्षण आलेलं आहे, ब्रदर, तुम्हाला माहित नाही, तुम्ही पॉवरलेस लोक आहात, माहितीये का? ख्रिस्ती जीवनामध्ये नंतर तुम्हाला भरपूरशा मध्यस्थांची गरज पडेल असं शिकवतात. सो वेन I did not deserve anything, Christ gave me everything. Now that I belong to him, why do I need anybody else? Is the question. इथं भरपूरशे आई वडील आहेत, लेकरं जर शेजारी जाऊन जेवण मागायला लागले, कसं वाटल? If a husband goes to the next door and asks things that he can take from his own family, his own wife, if the wife does that, कसं वाटल? तेच आम्ही आज करत आहे आणि देवाला तसंच आम्ही वागवत आहे की थेट ख्रिस्ताचा उपयोग करून देवाकडे जाण्याऐवजी आम्ही ह्या सगळ्या फालतू गोष्टींमध्ये गुंतलेलो आहोत. मी जे सगळं सांगितलं ते विसरला तरी चालल. जसं मी म्हटलं, तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत असा, तेव्हा हे लक्षात ठेवा की ख्रिस्ताने तुम्हाला सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन काय केलेला आहे? तृप्त केलेला आहे. त्या परमपवित्र स्थानामध्ये तुम्ही ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे जाऊ शकता, केव्हाही, कधीही, कुठेही, कुठल्याही परिस्थितीत. आणि तो ख्रिस्त तुम्हाला कधीच हाकलून लावणार नाही. आमेन. हे सत्य लोकांना तुम्ही सांगा. आपल्या पुण्यामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये लोक जे इतके वेडे झालेले आहेत, इतक्या बंधनामध्ये गुंतलेले आहेत, त्या सगळ्यांना तुम्ही सांगा. एक प्रॅक्टिकल उदाहरण देतो आणि मी मग थांबतो. पाळसाहेब उभे झालेले आहेत. येस, याचा अर्थ खाली उतरा. नाही, तुम्ही मला हे प्रॅक्टिकली कसं दिसतं? आम्ही अनेकशा गावांमध्ये जातो, आम्ही संदेश देतो, लोकांना शिकवतो, आणि तुम्हाला माहिती आहे गावाचे लोक प्रार्थना झाल्या झाल्या लगेच येतात. मी त्यांना कधीच दोष लावत नाही, कारण हे पण आम्हाला समजून घ्यायची गरज आहे की गावाचा माणूस दवाखान्यात धावू शकत नाही.
हे आम्ही इथं शहरामध्ये बसून ना लय आम्ही त्यांना ज्ञान झाडू शकतो, पण वास्तविकता ही आहे की तो गरीब आहे, तो दवाखान्यात जाऊ शकत नाही, म्हणून तो आला तर तो चर्चमध्येच येणार आणि म्हणणार माझ्यासाठी काय करा, प्रार्थना करा. तर आम्ही त्यांना तिथं हे सगळं ज्ञान वगैरे जे झाडतात ना लोक इथं बसून, तसं आपण करू नाही शकत. आम्ही काय करतो फार स्पष्ट, आम्ही हे भरपूर वेळा केलेलं आहे. जेव्हा एक वृद्ध व्यक्ती येते, आताच जावळा बाजारला गेलो तेव्हा एक आंटी आली, म्हणे दादा माझ्यासाठी प्रार्थना करा. सगळ्यात पहिलं आम्ही सांगितलं, आजी तुम्हाला माहितीये देव सर्वात प्रथम कोणाची प्रार्थना ऐकल, तुमची. तुम्ही प्रार्थना करा, मी तुमच्या सोबत उभा राहतो, तुम्ही काय करा, प्रार्थना करा. आम्ही भरपूर वेळा लोकांना सांगितलंय तुम्ही करा, आम्ही त्यांच्यासोबत प्रार्थना केली. दुसरं आम्ही काय करतो, दादा ताई माझ्यामध्ये ते सामर्थ्य नाही, आम्ही सगळेच करू शकतो. जर शेजारी कोण उभा असतो ना, आम्ही त्याला बोलवतो, म्हणतो दादा तू प्रार्थना कर. म्हणजे लगेच त्यांना कळतं की हेच नव्हे, हे पाळके संदेश दिला म्हणून देव ह्यांचंच ऐकत नाही. तर अशा प्रॅक्टिकली आम्ही लोकांना सांगतो, तुम्ही समजून घ्या, हे लोकांची गरज आहे, ते करणार. आम्ही त्यांना थेट सांगतो, यू प्रे, गरज कोणाची, तुमची, तुम्ही प्रार्थना करा. तुमचे शेजारी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू शकतात, इतर लोक प्रार्थना करू शकतात. तुमचं लेकरू आहे तर आईचं हृदय कोण ऐकणार, देव ऐकणार. तर अशा प्रकारे आम्ही लोकांना सांगतो आणि लोकांचे डोळे उघडले जातात. आम्ही त्यांना थेट हाकलून लावत नाही, कारण ते चुकीचं राहील. त्यांची परिस्थिती समजणं पण फार गरजेचं आहे, पण त्यांना योग्य शिक्षण देणं देखील गरजेचं आहे. मी एवढंच विचारल, ह्या सगळे जे सो कॉल्ड रामबाबू आहेत, दिनाकरन आहेत, सिल्वेस आहेत, हे सगळे जे प्रीचर्स लोक आहेत, जेव्हा लोक तुमच्याकडे येतात तुम्ही त्यांना कधी सांगाल का की तुम्ही दुसरीकडे जा? नाही, तुम्ही थेट येशूकडे जाऊ शकता. तसं सांगा. एक दिवस तुमची मीटिंग बंद करा आणि म्हणा तुम्ही घरी जाऊन प्रार्थना करू शकता, देव तितकंच तुमचं ऐकल. असं सांगू शकतात का? ते नाही सांगणार. पीटर सिल्वेची तर बायकोच म्हणते, आमचं हे जे आहे जागृत देवस्थान आहे, म्हणजे आमच्या इकडे आल्याशिवाय तुमचं काम होणार. हे लोक तसं कधीच सांगणार नाही. आम्हाला त्यांना शिकवायचंय की तुम्ही ते करू शकता. अंकल आमेन म्हणतात. येस, आमेन, नक्कीच. आणि अशा प्रकारे आम्ही लोकांना हे जे रिफॉर्मेशनचं सत्य आहे, एकच मध्यस्थ, केवळ ख्रिस्त, त्याकडे लोकांना आणू शकतो. देवाचे आभार मानू, त्याचं सत्य आम्हाला टिकून ठेवतं. देवाचे आभार मानू, आम्ही कोणी त्याच्यात गुंतलेलो नाहीये. आणि तुम्ही जर कोणी गुंतला आहात, जर कॅलेंडरवरती नाव बघून तुम्ही पैसे पाठवत आहात प्रार्थनेसाठी वगैरे वगैरे, तर ते बंद करा. ओके, तुम्हाला जर त्या सगळ्या गोष्टीत तुम्ही गुंतल्यात, त्याच्यातून बाहेर पडा आणि स्वतःला त्या गोष्टीतून काय करा, मुक्त करा. सर्व गौरव देवाला. थँक्यू. थँक्यू पास्टर अर्पण, सुंदरशा बोधासाठी. आपण एक गीत गाणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपलं शेवटचं सेशन होईल. ब्रेक ठीक आहे, आपण ब्रेक घेऊ शकतो. ठीक आहे, मला असं वाटतं एक 10 मिनिटाचा ब्रेक. लेडीजसाठी वॉशरूम जे आहे लेफ्ट साईडला आहे, आणि आणखीन एक लेडीजसाठी ह्या बाजूला आहे, राईट साईड.